Welcome everyone. Today is the last class of charge transfer spectra, that is part 3. In this class we'll basically learn different type of charge transfer transitions, that is ligand to metal, metal to ligand or metal to metal charge transfer transitions. Mostly there are three types of charge transfer. First one is LMCT, that is ligand to metal charge transfer. Second one is MLCT, that is metal to ligand charge transfer, and third one is MMCT or metal to metal charge transfer. Now previously we have already learned the DD transitions for the color purpose, right? In the first class of this color we have already mentioned that there are two type of transitions which is basically responsible to for showing the color of a particular transition metal complexes. One was that DD electron transfer, right? That is DD electron transfer, and second one was charge transfer, which is actually we are now learning. So we have already learned the DD electron transfer, right? And for the DD electron transfer there were basically two selection rules. One was Laporte selection rule and second was spin selection rule, right? Laporte selection rule means that the electron should have the transition from a Gerardi to Ungerardi state, or from a Ungerardi to Gerardi state. From Gerardi to Gerardi or Ungerardi to Ungerardi is basically Laporte forbidden transition. And there was another selection rule, that is spin selection rule. Spin selection rule tells that before and after transition the total spin multiplicity should be same. That is, before and after transitions total number of unpaired electrons should be same. And if these two selection rules are allowed, then definitely the transition should be intense, and if that transition falls in the visible region we will get the contemporary color. Okay, that was a DD electron transfer. And second one now we are learning, that is charge transfer transition. What is the basic difference between this DD electron transfer and charge transfer transition? See that in the DD transitions which we have discussed earlier, electrons are actually moving from say T2G orbital to EG orbital, or E orbital to T2 orbital in tetrahedral case. মানে একটা অক্টাহেড্রাল কেসে ধরো T2G থেকে EG, মানে DD ইলেকট্রন ট্রান্সফারটা কি রকম, ধরো এই EG আর এটা হচ্ছে T2G, এটা T2G, এটা হচ্ছে EG. Now electron can transfer from T2G to EG in case of octahedral case, whereas in case of tetrahedral case the electron can transfer from E to T2, right? So this is basically the DD electron transfer which depends upon the Laporte and spin selection rule. But in case of charge transfer spectra, the electron is not being transferred within the metal atom, whereas in case of DD electron transfer the electron is moving within the atom, that is from T2G to EG or E to T2. The electrons are being redistributed within itself the metal orbitals. এটা কোনো বাইরে থেকে কিন্তু কোনো ইলেকট্রন আসছে না, ইন জেনারেল মেটালের যে ইলেকট্রনটা ছিল সেটাই কিন্তু রিডিস্ট্রিবিউটেড হচ্ছে, ফ্রম E to T2 হতে পারে, ফ্রম T2G to EG হতে পারে। তাহলে এক্সট্রা কোনো চার্জের এখানে কোনো ব্যাপার রইল না। বাট ইন কেস অফ চার্জ ট্রান্সফার স্পেকট্রা কিন্তু তা নয়। দ্য ইলেকট্রনসের যে ট্রানজিশনটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কি রকম, আইদার লিগ্যান্ড থেকে মেটালের অরবিটালে আসছে, অথবা মেটাল থেকে লিগ্যান্ডের অরবিটালে আসছে, অথবা একটা মেটাল থেকে অন্য মেটালের অরবিটালে যাচ্ছে। মানে কি আমরা বলছি যে হতে পারে একটা লিগ্যান্ড থেকে ট্রান্সফার হচ্ছে ইলেকট্রনটা মেটালে, অথবা একটা মেটাল থেকে হয়তো হচ্ছে লিগ্যান্ডে, আর একটা হতে পারে একটা মেটাল থেকে, মানে M1 থেকে হচ্ছে M2 তে, সেটা হচ্ছে মেটাল টু মেটাল। তাহলে এখানে কি হলো, এখানে ফর দ্য চার্জ ট্রান্সফার ট্রানজিশন দ্য ইলেকট্রন ইজ নট বিং ডিস্ট্রিবিউটেড উইদিন দ্য মেটাল অ্যাটম, রাইট? That is only possible in case of DD electron transfer. DD electron transfer মেটালের যে নিজস্ব ইলেকট্রন সেটাই রিডিস্ট্রিবিউটেড হচ্ছে একটা থেকে অন্য অরবিটালে। বাট চার্জ ট্রান্সফার ট্রানজিশনে কিন্তু একটা ইলেকট্রন যেটা মোস্টলি হতে পারে লিগ্যান্ড অরবিটাল থেকে মেটাল অরবিটালে ট্রান্সফার, অথবা একটা ইলেকট্রন যেটা মোস্টলি মেটাল অরবিটাল থেকে হতে পারে লিগ্যান্ডের অরবিটালে ট্রান্সফার, অথবা একটা মেটাল অরবিটাল থেকে অন্য মেটাল অরবিটালে ট্রান্সফার। তাহলে আলটিমেটলি কি হলো দেখো, যে ওভারঅল মেটাল হোক অথবা লিগ্যান্ড হোক, অথবা একটা মেটাল থেকে যখন অন্য মেটালে ট্রান্সফার, সেই অন্য মেটালটা হোক, সে কিন্তু একটা এক্সট্রা ইলেকট্রনিক চার্জ গেইন করছে। কেন? কারণ ইলেকট্রনটা কিন্তু মেটালের নয়, অথবা ইলেকট্রনটা সেই লিগ্যান্ডের নয়, মানে
ডিস্ট্রিবিউশন উইদিন দ্য মেটাল এটা কিন্তু হচ্ছে না। লিগ্যান্ড থেকে মেটালে যখন ট্রান্সফারটা হচ্ছে, লিগ্যান্ড থেকে মেটালে যখন ইলেকট্রন ট্রান্সফার হচ্ছে, তার মানে মেটাল একটা এক্সট্রা ইলেকট্রন গেইন করলো। বাট ডিডি ইলেকট্রন ট্রান্সফারে কিন্তু কোনো এক্সট্রা ইলেকট্রন মেটাল গেইন করছে না। বাট চার্জ ট্রান্সফার স্পেক্ট্রারে কি হচ্ছে, এই ক্ষেত্রে মনে করো মেটালটা একটা এক্সট্রা ইলেকট্রন গেইন করলো, এটার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে লিগ্যান্ড একটা এক্সট্রা ইলেকট্রন গেইন করলো অথবা মেটাল একটা এক্সট্রা ইলেকট্রন লুজ করলো। আর এটার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, এই মেটাল একটা ইলেকট্রন লুজ করলো, এই মেটাল একটা ইলেকট্রন গেইন করলো। এই জন্য আমরা এটাকে বলছি চার্জ ট্রান্সফার, কারণ যেহেতু এটা ইন্ট্রামেটাল অথবা ইন্ট্রালিগ্যান্ড নয়, এটা হচ্ছে মেটাল টু লিগ্যান্ড অথবা মেটাল লিগ্যান্ড টু মেটাল অথবা ওয়ান মেটাল টু অ্যানাদার মেটাল ইলেকট্রন ট্রান্সফার, দেয়ারফর বেসিক্যালি ইট ইজ নেমড আপন দ্য চার্জ ট্রান্সফার ট্রানজিশন। তাহলে এটা হচ্ছে বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন ডিডি ইলেকট্রন ট্রান্সফার অ্যান্ড চার্জ ট্রান্সফার ট্রানজিশন। Now we will consider to LMCT, MLCT and MMCT, but prior to that we have to mention that there was basically two selection rules for the DD electron transfer transition. Now one was Laporte selection rule, another one was spin selection rule, and we have to mention whether the selection rule is actually forbidden or allowed, and based on that we can have an idea about the intensity of the transition. যদি সেটা ল্যাপর্টে অ্যালাউড হয়, আমরা কি দেখছিলাম যে ট্রানজিশনটা অনেক বেশি ইন্টেন্স হচ্ছে, অথবা স্পিন অ্যালাউড হলে ইন্টেন্স হচ্ছে, কিন্তু ল্যাপর্টে যদি ফরবিডেন হয় তাহলে আমরা দেখছিলাম যে ট্রানজিশনটা অনেক উইক হচ্ছে অথবা ইন্টেন্সিটি অ্যাকচুয়ালি অনেক উইক হচ্ছে। আর যদি অ্যালাউড হয় তাহলে অ্যালাউড ট্রানজিশনের ক্ষেত্রে আমরা বলছিলাম ইন্টেন্সিটি সবসময়ের জন্য আমার বেশি হচ্ছে। এবার দেখো, এবার আমরা বলছি এই যে কটা চার্জ ট্রান্সফার ট্রানজিশন আছে, অথবা এখান থেকে আমরা বলতে পারি চার্জ ট্রান্সফার ট্রানজিশন, সেটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ল্যাপটে অ্যালাউড হয় অ্যান্ড স্পিন অ্যালাউড ট্রানজিশন হয়। তাহলে চার্জ ট্রান্সফার ট্রানজিশন কিন্তু অলওয়েজ ল্যাপটে অ্যালাউড অর স্পিন অ্যালাউড ট্রানজিশনস। ওয়াই উই আর নেমিং লাইক দ্যাট? বিকজ ইলেকট্রন ইজ বিং ট্রান্সফার্ড আইদার ফ্রম লিগ্যান্ড টু মেটাল or from metal to ligand or from metal to metal. In these two cases, like from ligand to metal, the ligand orbital is basically like the p orbital, right, or the pi orbital, whereas in case of metal, the ligand or the main orbital which is being participated is mainly the d orbital, whereas in this case the metal orbital is d whereas the ligand orbital is p. So basically the transition is actually like the Ungerade to Gerade transition or the Gerade to Ungerade transition, right? So therefore, as the transition is Ungerade to Gerade or Gerade to Ungerade, basically in case of charge transfer transition, so those transitions are actually Laporte forbidden. So this is the universal truth that all charge transfer transitions are Laporte allowed transitions and spin allowed transitions, but all DD transitions are not Laporte allowed transitions. Basically DD transitions are Laporte forbidden transitions, but somehow if the symmetry is lost, like in the case of tetrahedral arrangement or like in the case of asymmetric octahedral arrangement, like if the octahedral if the octahedral arrangement is not centrosymmetric, if the center of symmetry is somehow lost, then it can be partially Laporte allowed, but DD transition is basically Laporte forbidden. Somehow it can relax its Laporte rule and somehow it can be partially allowed also, but actually it is Laporte forbidden transition, whereas in case of charge transfer transition it is completely or it is 100% Laporte allowed transition and it is also spin allowed transition. Now as the charge transfer transitions are completely Laporte allowed transitions, so therefore in those cases where charge transfer transitions occur, basically the intensity would be more, right, than the DD transition, right? Because in DD transition it is basically Laporte forbidden or partially allowed, but it is not completely allowed. So I think you have already understood that in case of charge transfer transition it is basically Laporte allowed transition and spin allowed transition. So because of these its intensity would be comparatively greater in than those in DD electron transfer, because the DD electron transfer, in case of DD electron transfer, it is basically Laporte forbidden transition or it can be named as partially Laporte allowed transition.
তাহলে চার্জ ট্রান্সফার ট্রানজিশন যেহেতু ল্যাপটে অ্যালাউড ট্রানজিশন, whereas ডিডি ট্রানজিশন যেহেতু আমার ল্যাপটে ফরবিডেন অথবা পার্টলি ল্যাপটে অ্যালাউড ট্রানজিশন, তাহলে আমরা বলবো যে যার ক্ষেত্রে চার্জ ট্রান্সফার ট্রানজিশন হবে তার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে ইন্টেন্সিটি তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি হবে দেন দ্য ডিডি ইলেকট্রন ট্রান্সফার। ঠিক আছে, এরপরে আমরা অ্যাকচুয়ালি মেন জায়গায় যাব যে লিগ্যান্ড টু মেটাল চার্জ ট্রান্সফার কেমন, মেটাল টু লিগ্যান্ড চার্জ ট্রান্সফার কেমন, মেটাল টু মেটাল চার্জ ট্রান্সফার কেমন, সেইগুলো দেখবো। তাহলে ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে আমাদের লিগ্যান্ড টু মেটাল চার্জ ট্রান্সফার। দেখো লিগ্যান্ড টু মেটাল যখন আমরা চার্জ ট্রান্সফার করছি, এটা হচ্ছে তার একটা বেসিক এমও, সেটা হচ্ছে ML6 টাইপ মইটি। এটা কিন্তু আমি একবারও বলছি না ML4 টাইপ মইটি, ইট ইজ বেসিক্যালি ML6 টাইপ মইটি। ঠিক আছে, এবার ML6 টাইপ যখন আমি মইটি বলছি, দেখো আমরা এই যে এমোটা আমরা করেছি এটা হচ্ছে ইন জেনারেল এমো। এই ইন জেনারেল এমোটা আমরা কিভাবে বানাচ্ছি দেখো, আমরা আগে উই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাসড দ্য ML6 টাইপ অফ দ্য ML6 সিগমা অনলি এমো। দ্য ML6 সিগমা অনলি এমোতে কি ছিল দেখো, নিচে লিগ্যান্ডের 6খানা অরবিটাল ছিল, রাইট, নিচে লিগ্যান্ডের 6টা অরবিটাল ছিল, আর ওপরে কি ছিল, ওপরে ছিল আমার T2G আর এখানে EG। দেখো ভালো করে মনে করো, এরপরে আমরা বলেছিলাম যখন আমাদের পাই বন্ডিং অ্যাকচুয়ালি ওর সাথে এসে লাগছে, মানে এফেক্ট অফ পাই বন্ডিং, মানে পাই ডোনার, আই এম নট টেলিং অ্যাবাউট দ্য পাই অ্যাকসেপ্টার, বিকজ অফ দ্য পাই ডোনার ক্যারেক্টার। আমরা কি বলেছিলাম যে পাই ডোনার তাহলে কি হলো, পাইটা আমার নিচে রইলো এবং পাইটা তাহলে এর সাথে যখন লাগবে তখন আমরা দেখেছিলাম কি যে এইখানে একটা পাই আর পাই স্টার হলো, আর সিগমা স্টারটা তুলনামূলকভাবে উপরে রইলো। কেন, কারণ এটা হচ্ছে সিগমার সাথে বন্ড করছে, মানে এটা হচ্ছে কি, এটা হচ্ছে দুটো এমও, যেটা হচ্ছে দেখো ভালো করে শুনে নাও, এটা হচ্ছে দুটো এমও, ML6 সিগমা অনলি এমও আর ML6 সিগমা অনলি এমোর ওপর পাই ডোনারের এফেক্ট, দুটো এমোকে আমরা একসাথে কম্বাইন করে এঁকেছি। যদি আমরা শুধু সিগমা অনলি এমো আঁকতাম তাহলে সিগমাটা এখানে থাকতো, T2G থাকতো কিন্তু আমার নন বন্ডিং এ, তার উপরে থাকতো আমার ইজি থাকতো, হ্যাঁ। আর এখানে আমরা কি বলছি, যেহেতু আমরা দেখো পাই বন্ডিংটা ওর সাথে আঁকছি, তাহলে পাই বন্ডিং এর জন্য কি হলো, T2G এর সাথে তাহলে নিঃসন্দেহে এটা মলিকুলার অরবিটাল ফর্ম করবে বন্ডিং করে, তাহলে একটা হলো পাই আর একটা হলো তাহলে পাই স্টার, যেরকম ইজিটা তাহলে আমার উপরে থাকতো, ইজিটা উপরেই রইলো। তাহলে এটা হলো ML6 টাইপ অফ, এটা হচ্ছে এমওটা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ML6 এর জন্য এটা হচ্ছে আমার চার্জ ট্রান্সফার, বাট ইট উড বি সামহাউ ডিফারেন্ট ইন কেস অফ tetrahedral complexes, because in case of tetrahedral complexes this T2G will not be there, thus T2G will be actually in the upper level or energetically it is unstable and the E would be stable, right? So in case of a tetrahedral you can the MO would be somehow changed and overall the structure of the MO would be like that. That is the bottom one would be like this sigma, and this sigma can be renamed as T2L. T2L means that these are actually triplet, right? তোমরাও জেনেছো যে এগুলো অ্যাকচুয়ালি সব ট্রিপলেট কেস হয়, তাহলে ট্রিপলেট কেস বলে আমরা অ্যাকচুয়ালি এটাকে T2L বলছি। ওকে, T2 মানে ফর ট্রিপলেট, দুটো আছে ট্রিপলেট, তাই T2 অফ লিগ্যান্ড। দেখো এটা হচ্ছে আমার পাই, রাইট, তাহলে পাইটাকে আমরা কি বলছি, T1 অফ লিগ্যান্ড। দেন এটা আমার আসছে ই, কারণ এখানে কিন্তু আর T2G থাকবে না বিকজ অফ দ্য টেট্রাহেড্রাল নেচার, তাহলে আমার তারপরে কি আসবে, এটা ই আসবে, এটা নিঃসন্দেহে T2G থাকলো না, তাহলে এটা আমার আসবে ই অফ মেটাল, সেটা আমরা লিখলাম। আর লাস্ট যেটা থাকবে যেখানে আমার ইজি আছে অথবা সিগমা স্টার, সেটা কিন্তু আমার আসবে টেট্রাহেড্রালের ক্ষেত্রে T2, মানে এই দুটো স্টেট অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্ট, মানে চেঞ্জ হচ্ছে এই দুটো স্টেট। কেন, কারণ টেট্রাহেড্রালের ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি নিচে ই আর উপরে T2, আর অক্টাহেড্রালের ক্ষেত্রে নিচে T2G ওপরে ইজি, তাই এই দুটো স্টেট দেখো, এই দুটো স্টেট আমার তাহলে আমার চেঞ্জ হয়েছে, এটা ই আর T2। নাও ইফ সামওয়ান ইজ আস্কিং দ্যাট হোয়াট টাইপ অফ লিগ্যান্ড টু মেটাল চার্জ ট্রান্সফার ক্যান বি অকার্ড, দেখো লিগ্যান্ড টু মেটাল যদি চার্জ ট্রান্সফার বলতে হয় তাহলে দেখো আমরা আপাতত এই জিনিসগুলো একটু মুছি, সেটা হচ্ছে ওকে। না এবার দেখো, এবার আমি যেটা বলছিলাম যে এখানে লিগ্যান্ড টু মেটাল চার্জ ট্রান্সফার যেটা বলি, তো লিগ্যান্ড টু মেটাল মানে মেটালের যে অরবিটালগুলো সেটা কি, সেটা হচ্ছে এই দুটো অরবিটাল হচ্ছে মেটালের অরবিটাল। তাহলে লিগ্যান্ড টু মেটাল চার্জ ট্রান্সফার কোথায় হতে পারে, এখান থেকে এটা, আর একটা কি হতে পারে এখান থেকে, সরি এখান থেকে এটা, এটা না, এখান থেকে এটা, আর এখান থেকে এইটা অবধি হতে পারে। এটা হচ্ছে সিগমা থেকে, আর একটা পাই থেকে হতে পারে, এখান থেকে এটা আর এখান থেকে এটা। তাহলে 4 টাইপ অফ ট্রানজিশন থেকে হতে পারে, পাই টু পাই স্টার, পাই টু সিগমা স্টার, সিগমা টু পাই স্টার, সিগমা টু সিগমা স্টার। এবার দেখো সিগমা থেকে যে ট্রানজিশন, দ্য ট্রানজিশনস ফ্রম সিগমা অ্যাকচুয়ালি দ্য ট্রানজিশনস ফ্রম সিগমা টু আইদার দিস পাই স্টার or the sigma to sigma star, actually those are the high energy transitions, those are the high energy transitions, and basically these transition falls under or falls in the UV region and therefore they are rarely observed. বুঝতে পেরেছো, এখানেও কিন্তু চার্জ ট্রান্সফার ট্রানজিশনটা হচ্ছে না তা নয়, but as the sigma to pi star or the sigma to sigma star transitions are basically the high energy transitions,
they falls in the UV region and therefore they are rarely observed. তাহলে আমরা কোন ট্রানজিশনটা নিয়ে বেসিক্যালি ভাববো? আমরা অ্যাকচুয়ালি ভাববো যে ট্রানজিশনটা হচ্ছে লোয়েস্ট এনার্জি ট্রানজিশন। মানে কি, এটা হচ্ছে আমার লোয়েস্ট এনার্জি ট্রানজিশন, অথবা তুলনামূলকভাবে যদি বলতে হয় তাহলে এই ট্রানজিশনটারও তুলনামূলকভাবে এনার্জি কম। তাহলে মেনলি আমরা যেটা ভাববো সেটা হচ্ছে এই ট্রানজিশনটা নিয়ে। তাহলে মেনলি যেটা ভাববো তাহলে আমাদের এই ট্রানজিশনটা নিয়ে আমরা মেনলি ভাবছি, কারণ এটা হচ্ছে আমার লোয়েস্ট এনার্জি ট্রানজিশন, লোয়েস্ট এনার্জি ট্রানজিশন। আর এটাই জেনারেলি আমার ভিজিবল রিজিয়নে আসে, ভিজিবল রিজিয়নে আমরা পাই। ভিজিবল রিজিয়নে যদি আমরা পাই তাহলে কে আমরা অ্যাকচুয়ালি কালার পাবো। আর তাছাড়া another one transition may be responsible for the color, that one may be pi to sigma star transition. ওকে, এটাও হতে পারে, মানে এই যে ট্রানজিশন pi to sigma star এটাও কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কালারের জন্য রেসপন্সিবল হতে পারে। বাট মোস্টলি দ্য ট্রানজিশন which is responsible for the color, that is the pi to pi star transition, because that is the lowest energy transition and it falls under the visible region and therefore we are seeing the color, or the color is shown to us. Now in case of tetrahedral, what type of transitions are can be possible? See that sigma to this pi, sorry, sigma to E, right? That is sigma to E and this sigma to T2. These are the sigma transitions, but these transitions are actually the high energy transitions are not responsible for the color because they fall in the UV region, right? And other two transitions are this one and this one transitions. These transitions are actually responsible for showing the color, but among these two, this is the most responsible transitions for showing color, and the transitions is actually T1M to EM. So in the next slides, or in the coming slides, when we are going to solve many questions of the tetrahedral complexes, so in that case actually we will mainly show this transition, that is T1M to EM. I think you have already understood that the T1M to EM transition is actually the lowest energy transition, so therefore it falls in the visible region and it is completely responsible for the color. But in some cases that T1L to T2 star M transition is also possible, but the most responsible transition for color is T1 ligand to EM, or it is pi to E transition. So this is basically the in general MO of ligand to metal charge transfer transition. You have to remember this MO for solving the particular questions. When a question is coming for the ligand to metal charge transfer, if the question is particularly considering an octahedral complex, so then you can show these ML6 type MO, that is the left hand side MO, that is this MO you can show in that case when the question is coming for the octahedral complexes ligand to metal charge transfer transition. But if the question is basically regarding the tetrahedral complex charge transfer transition, then you can show this type of MO, and the most responsible transition, that is the most responsible charge transfer transition in case of tetrahedral type of complex, that is T1 ligand to EM, that is T1 T1, this would be T1 ligand, this is actually T1 ligand. Okay, mistakenly it was written as M, and that is T1 ligand to EM. And in case of octahedral side, that is from pi to pi star, that is from pi to pi star. Okay, I think so far so good. You have already understood that for the ligand to metal charge transfer, how the octahedral MO has been drawn and how the tetrahedral MO has been drawn. In octahedral case, what type of transitions are possible, but among that, what particular transition is basically, or what type of particular transitions are basically responsible for the color, and in case of tetrahedral complexes, what type of transitions are actually possible and what transitions are basically responsible for showing the color. I think you have already understood this thing, so we are moving to the next slide. In the next slide, now if the question is coming regarding the ligand to metal charge transfer, then you have to
means you have to mention that from which orbital to which orbital the ligand to metal charge transfer is actually going on, because in many cases we cannot determine whether the electron transfer is pi to pi star or whether the electron transferring is from pi to sigma star. So basically this is a group of examples from where you can have an idea that in several type of complexes the ligand to metal charge transfer is actually occurring from one orbital to another orbital. Like in the cadmium sulfide, the charge transfer is from ligand pi to metal 5s. From mercuric sulfide, it is from ligand pi to metal 6s. For the lead complexes, it is from lead. It is from the pi orbital of oxygen. This is ligand pi, means pi orbital of oxygen to metal 6s, or it can be for metal 3d also in case of chromium. In case of iron, it can be metal 3d also. See that in case of iron, in case of chromium, it is basically the 3d, but in case of cadmium or mercury, it is becoming 5s or 6s. So basically see that you have an elementary idea of the ligand to metal charge transfer, but through this elementary idea you cannot have the proper identification of this ligand to metal charge transfer. I mean that if the question is being asked that what type of transition is responsible here for the color, you can have the answer, or you can answer by means mentioning that here ligand to metal charge transfer is possible. But what transitions are basically responsible, means from which orbital to which orbital, that is somehow a little bit difficult having the elementary idea only. So my opinion is to remember this chart for some examples, because you can have a good idea regarding the ligand to metal charge transfer following the chart. এই চার্টটা থেকে at least তোমাদের মোটামুটি একটা বেসিক আইডিয়া হতে পারে যে কি মানে ligand to metal charge transfer কোন অরবিটাল থেকে কোন অরবিটালে মোটামুটি ইলেকট্রন ট্রান্সফার হচ্ছে। বাকি সময় when we are going to solve some examples, যখন আমরা কিছু কিছু কোশ্চেন সলভ করব, সেই সময় তোমরা মোটামুটি দেখতে পারবে যে অ্যাকচুয়ালি চার্জ ট্রান্সফারটা কি রকম হচ্ছে। মানে আলটিমেটলি আমার বলার কারণটা হচ্ছে যে সব চার্জ ট্রান্সফারে যেই পাই টু পাই স্টারই হবে, বা কোন চার্জ ট্রান্সফার অ্যাকচুয়ালি পাই টু সিগমা স্টার, আমরা বললাম না যে এই দুটো চার্জ ট্রান্সফার হতে পারে, তাহলে কোন ক্ষেত্রে পাই টু সিগমা স্টার হবে সেটা কিন্তু একটা জিনিস দেখে বলা মুশকিল আছে। তাই আমরা বললাম যে কোনো কোশ্চেন যদি হয়, উই উইল ড্র দ্য normal MO, we will draw the in general MO, okay, then we will explain only by telling the from where to where transition is possible. যদি আমাদের কোশ্চেনটা আমাদের জানা থাকে যে কোথা থেকে কোথায় ট্রানজিশন হচ্ছে, আমরা অবশ্যই উল্লেখ করব। ফর এক্সাম্পল, if the question is regarding the cadmium sulfide, then we will basically mention that the transition from ligand p pi to metal 5s, and we will draw an in general MO. If the question is regarding PbCrO4, then definitely we will mention the ligand p pi to metal 3d electron transfer, and we will draw the in general MO. But say that if sometimes if a question is coming and you cannot determine the ligand to metal charge transfer from which orbital to which orbital, okay, then definitely you will not mention, you shouldn't mention the primary orbitals involved in that case. মানে কি আমরা সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র বলবো যে ligand to metal এখানে চার্জ ট্রান্সফার হচ্ছে, আর ইন জেনারেল আমরা এমোটা এঁকে দেবো। বাট কোথায় থেকে কোথায় অ্যাকচুয়ালি ওখানে চার্জ ট্রান্সফার হচ্ছে সেটা আমরা কিন্তু কখনোই বলবো না। আমরা শুধু বলবো ligand to metal এখানে চার্জ ট্রান্সফার ট্রানজিশন হচ্ছে, আর চারটে ট্রানজিশন যেরকম হয় ইন জেনারেল মতো সেইটুকু দেখিয়ে আমরা ছেড়ে দেবো, আর শুধু উল্লেখ করে দেবো এখানে হচ্ছে ligand to metal চার্জ ট্রান্সফার। যদি আমরা সেটা কখন করব, যখন আমরা বুঝতে পারবো না অ্যাকচুয়ালি কোন অরবিটাল থেকে কোন অরবিটালে চার্জ ট্রান্সফার হচ্ছে, যদি সেরকম কোনো আননোন প্রশ্ন আসে সেক্ষেত্রে করব। আচ্ছা, পরেরটা দেখো, আমরা যেটা বলছি কিছু কিছু এক্সাম্পল, সেটা হচ্ছে দেখো ligand to metal চার্জ ট্রান্সফার। আমরা বলছি IR BR6 2 মাইনাস, তার সাথে কম্প্যারিজন হচ্ছে IR BR6 3 মাইনাস। দেখো কম্প্যারিজনটা কি, IR BR6 2 মাইনাস ভার্সেস IR BR6 3 মাইনাস। ওকে, সো ইরিডিয়াম অ্যাকচুয়ালি কোন গ্রুপে পড়ছে? আই থিঙ্ক কোবাল্টের গ্রুপে, কোবাল্ট রোডিয়াম ইরিডিয়াম, কোবাল্টের গ্রুপে পড়ছে। তাহলে এখানে অক্সিডেশন স্টেট কত, এখানে অক্সিডেশন স্টেট কত সেটা আমরা আপাতত জেনে নিই। অক্সিডেশন স্টেট কি, এখানে হচ্ছে আমার অক্সিজেন স্টেট 4+, আর এখানে অক্সিজেন স্টেট এসছে আমার 3+। দেখো এই দুটো হচ্ছে আমার বেসিক ডিফারেন্স। এবার এখানে কি বলেছে, বোথ শো চার্জ ট্রান্সফার ব্যান্ডস। ওকে, বোথ শো চার্জ ট্রান্সফার ব্যান্ডস, কারণ তারা চার্জ ট্রান্সফার ব্যান্ড শো করছে। আর ligand to metal চার্জ ট্রান্সফার ব্যান্ড মেইনলি যেটা শো করে, তারা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যেখানে পাই ডোনার লিগ্যান্ডস আছে, কারণ আমি যেটা
যেটা বলছিলাম যে যেহেতু মেন ট্রানজিশন which is responsible for the color is pi to pi star transition, so basically the pi donor ligands will give this type of ligand to metal charge transfer transitions. যদি pi donor ligands থাকে তাহলে তারা মেইনলি অ্যাকচুয়ালি চার্জ ট্রান্সফার ট্রানজিশন মানে ligand to metal charge transfer transition দেবে। ফর এক্সাম্পল pi donor যেরকম এখানে আছে ব্রোমিন মানে Br মাইনাস, তাহলে এরা চার্জ ট্রান্সফার দেবে। কিন্তু যেটা বলছে দেখো ফর IR মানে ইরিডিয়াম Br6 2 মাইনাস, two bands appear near 600 and 270 nanometer. The আর IR Br6 3 মাইনাস এর ক্ষেত্রে বলছে যে only one possible LMCT absorption। সেটা কেন হচ্ছে দেখো IR যখন 4 প্লাস তাহলে নাম্বার অফ ডি ইলেকট্রনস কটা, তাহলে যখন আমার অ্যাকচুয়ালি IR 4 প্লাস তাহলে সেক্ষেত্রে আমার নাম্বার অফ ডি ইলেকট্রনস কটা হবে। তাহলে এখানে দেখো এখানে টোটাল ইরিডিয়ামের ক্ষেত্রে কটা ইলেকট্রন আছে, এটা হচ্ছে আমার টোটাল T2G and EG। Why? Because this is an octahedral complex, but in case of octahedral complex for iridium 4 plus there would be total 5 electrons. So 5 electrons mean it would be a low spin complex. Why? Because the charge is +4 and here the charge is +3. +3 also being the low spin complex, because we know that on going along the group from top to bottom as the means the orbitals are more extended towards the space, so therefore the interaction with the ligands is being increased and hence the splitting would be increased. So definitely the splitting in case of cobalt would be less, but in case of iridium it would be more, and therefore for the iridium 3 plus and 4 plus the case would be low spin instead of the high spin. So it is like the D5, right? So now if the ligand to metal charge transfer is possible in the T2G state also and in the EG state also, right? So it is basically a transition of equal to Hc by lambda. So it is the transition of a lower wavelength, right? A lower wavelength transition. So basically this transition actually following the 270 nanometer. Okay, this is following the 270 nanometer. Okay, so now this transition, that is the transition up to the T2G level, so this is basically EAC by lambda. So this is basically the large wavelength transition, right? It is the large wavelength transition, because if the wavelength value is being more then definitely the energy value would be less, and it is the low energy transition. So basically this is the large wavelength transition and it is actually the value that is nearly 600 nanometer. So this transition is basically 600 nanometer. But in case of iridium 3 plus, so in case of iridium 3 plus the electron is actually being occupied in the T2G and T2G is being completely filled, so only the charge transfer transition is possible up to the EG level, right? So only one band is responsible, that is I think that is only one possible LMCT application is therefore to EG. Okay, so I think so far so good, and you have understood this fact that for IR Br6 2 minus and for IR Br6 3 minus, so one is basically D5, another one is basically D6, but both will form the low spin complexes, because the complex is itself with iridium, that is in the group of cobalt, but on going in a group from top to bottom the size of the metal d orbitals is being increased and therefore it is more extended towards space, which in other words actually going for better repulsion or better interaction with the ligands, and the splitting energy would be increased. As the splitting energy would be increased, therefore the complex would be preferred to be low spin rather than the high spin. তাহলে ইরিডিয়ামের ক্ষেত্রে সেই জন্য আমরা বললাম 4 প্লাস 3 প্লাস এগুলোর ক্ষেত্রে হলে লো স্পিন হবে। তাহলে Br6 2 মাইনাস এর ক্ষেত্রে আমার কি আছে টোটাল 5টা ডি ইলেকট্রন, 5টা ডি ইলেকট্রন থাকলে তাহলে T2G এখানে এখনো ভ্যাকেন্ট, তাহলে আমরা কি বললাম চার্জ ট্রান্সফারটা হতে পারে দুটো জায়গায়, এই T2G তেও হতে পারে আর এই EG তেও হতে পারে, তাহলে দুটো চার্জ ট্রান্সফার হতে পারে। তাহলে এটাকে আমরা কি বলছি, এটা আমরা বলছি লোয়ার এনার্জি চার্জ ট্রান্সফার। লোয়ার এনার্জি মানে কি হায়ার ওয়েভলেন্থ, তার মানে এটা হচ্ছে আমার 600 ন্যানোমিটারের চার্জ ট্রান্সফার। আর একটা আমরা কি বলছি, আর একটা আমরা বলছি এটা হায়ার এনার্জি চার্জ ট্রান্সফার, তার মানে লোয়ার ওয়েভলেন্থের চার্জ ট্রান্সফার, তার মানে এটা লোয়ার মানে 270 ন্যানোমিটারের চার্জ ট্রান্সফার। বাট ইন কেস অফ IR Br6 3 মাইনাস, যেখানে ইরিডিয়াম +3 অক্সিডেশন স্টেটে, সেখানে T2G টা কিন্তু কমপ্লিটলি ফিল্ড, T2G ভ্যাকেন্ট নয়, তাহলে চার্জ ট্রান্সফার ইজ স্টিল পসিবল বাট টু দ্য EG লেভেল, তাই না? EG লেভেলে চার্জ ট্রান্সফার পসিবল, তার মানে এখানে শুধুমাত্র একটাই চার্জ ট্রান্সফার হচ্ছে। ওকে, সো অনলি দ্য ওয়ান LMCT অ্যাবজর্পশন ইজ এয়ার পসিবল, এটা আমরা বললাম। তাছাড়া এবার বলি
তাছাড়া যে জিনিসগুলো এখানে আছে, এই এই মানে যে লাস্ট পার্টটা আছে এটা হচ্ছে এমএলসিটির পার্ট, এটা আমরা পরে একবার এসে দেখব। ওকে, আমরা আপাতত পরেরটায় যাই, পরেরটা জন্য পরের স্লাইডে আমরা যাচ্ছি। Okay, in the next slide, the case of NiX4 2-, cobalt X4 -2, MnX4 -2, also AgX4 -2 এইগুলোর ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে। দেখো তাহলে লিগ্যান্ড টু মেটাল চার্জ ট্রান্সফার আমরা কখন বলছি, লিগ্যান্ড টু মেটাল চার্জ ট্রান্সফারটা কখন হবে অ্যাকচুয়ালি, তা আমরা নিঃসন্দেহে লিগ্যান্ডের একটা ফিল্ড অরবিটাল আছে, লিগ্যান্ডের ফিল্ড অরবিটাল নিঃসন্দেহে থাকবে। আর মেটালে কি থাকবে, মেটালে তার মানে আমার ভ্যাকেন্ট অরবিটাল থাকবে, রাইট? তবেই তো আমার লিগ্যান্ড টু মেটাল চার্জ ট্রান্সফার হবে, রাইট? সো লিগ্যান্ড টু মেটাল চার্জ ট্রান্সফার যখন হবে দুটো জিনিস শুধু আমায় মনে রাখতে হবে। এক নম্বর জিনিস, ফার্স্ট ওয়ান ইজ লিগ্যান্ড টু মেটাল চার্জ ট্রান্সফারের ফার্স্ট জিনিস কি, সেটা হচ্ছে লিগ্যান্ড আমার অকুপাইড আর মেটাল আমার ভ্যাকেন্ট, তবে আমার লিগ্যান্ড টু মেটাল চার্জ ট্রান্সফার হবে। আর সেকেন্ড একটা জিনিস আমি মনে রাখবো, সেটা হচ্ছে লিগ্যান্ডটা বেসিক্যালি যদি পাই ডোনার হয়, লিগ্যান্ডটা যদি বেসিক্যালি পাই ডোনার হয় তাহলে অ্যাকচুয়ালি লিগ্যান্ড টু মেটাল চার্জ ট্রান্সফারটা খুব ভালো হবে। তাহলে দুটো জিনিস আমার মনে রাখতে হবে, মানে এটা আমি বললাম থাম্ব রুল। In what type of cases actually we will consider the ligand to metal charge transfer? First one is that ligands orbital are being occupied by the electrons, and second one is that metal is having vacant orbitals. Metal is having vacant orbitals mean that high oxidation state metals, right? High oxidation state metals that mean that the metal is vacant. And second one is that if the ligand is being the pi donor, if the ligand is being the pi donor, then in that case the ligand to metal charge transfer is possible. Now in case of NiX4 2-, or in case of CX4 2-, in case of MnX4 2-, see that the number of metal d electrons are quite good, right? নিকেলের ক্ষেত্রে নাম্বার অফ মেটাল ডি ইলেকট্রনস কটা, 10টা, কারণ নিকেলের 28, কোবাল্টের 27, মানে নাম্বার অফ ডি ইলেকট্রনস আমরা যদি ধরি সেটা 9টা, ম্যাঙ্গানিজের ক্ষেত্রে যদি ধরি তাহলে সেটা 7টা। তাহলে এরা কি লিগ্যান্ড টু মেটাল চার্জ ট্রান্সফার দেখাবে? তাও এরা লিগ্যান্ড টু মেটাল চার্জ ট্রান্সফার দেখাবে। কেন? কারণ নিকেলের ইটসেলফ নাম্বার অফ ডি ইলেকট্রনস যদি 10টা হয়ে থাকে, বাট হিয়ার ইন দিস কেস অ্যাকচুয়ালি দ্য অক্সিডেশন স্টেট অফ মেটাল ইজ actually Na2+, right? As its oxidation state in Na2+, so it is becoming D8 complex. So now it can be considered as a ligand to metal charge transfer, as the Eg orbital would be vacant. Now in case of CO actually it is having D9, but when it is in this complex it is considered as actually CO2+, so it becoming D7. Now the metal orbital is being vacant to accept the orbitals from the ligand. Now in case of MnX4 2-, it is being Mn2+, and the number of d electrons being D5, so therefore it can also have an charge transfer transition. Okay, now for the D10 complexes, again for the Ag2+, it can also undergo a ligand to metal charge transfer transition. But here from the charge transfer transition actually would occur, but here the charge transfer transition will actually occur from the ligand or from the ligand pi orbital to the, so here the charge transfer transition actually occurring from the metal or ligand pi orbital to the metal orbital. তাহলে একটা জিনিস শুধু মনে রাখতে হবে, দেখো নিকেল 2+ যখন এটা D8 হয়ে গেছে, অথবা কোবাল্ট 2+ যেখানে D7 হয়ে গেছে, if as it is a tetrahedral complex, or tetrahedral complex would be high spin complex, right? So here the charge transfer transition is basically in the both transition, like the T1 ligand to E and T1 ligand to T2 also, right? The two transition is also possible. But if the transition is like this MO4 2-, okay, if the transition is that MO4 2-, right, like MnO4 2-, if the thing is like that, so then actually manganese is in the +7 oxidation state, right? So it is having actually D0, so when you are just considering the tetrahedral type of MO, so below is the T2 ligand, now it is T1 ligand,
it is becoming EM, and it is becoming I think T2 star of these I think T2 star of this metal. So now the basically that T1 to M would be the most possible transition. Why? Because this is the D0. As this is becoming D0, so it is being completely unoccupied. So therefore this transition is actually highly responsible for the color. So therefore actually MnO4 MnO4 minus, not MnO4 2 minus, it is a +7 oxidation state, MnO4 minus. So it is actually being D0 as the E1 is completely as the E of M or the E orbital. It is actually E orbital and it is actually the T2 orbital. So the charge transfer to the E orbital is highly prone. Why it is highly prone? Because it is completely vacant due to the +7 oxidation state or the high oxidation state. It is becoming D0 complex and the charge transfer is highly facile. তাহলে একটা জিনিস শুধু, তাহলে দুটো জিনিস মনে রেখো ফর লিগ্যান্ড টু মেটাল চার্জ ট্রান্সফার। এক নম্বর, যে মেটালটাকে ভ্যাকেন্ট হতে হবে, লিগ্যান্ডটাকে অকুপাইড হতে হবে, তবেই লিগ্যান্ড টু মেটাল চার্জ ট্রান্সফার তার মানে আমার হচ্ছে। সেকেন্ড, লিগ্যান্ডটাকে তার মানে মোস্টলি পাই ডোনার হতে হবে। যদি মোস্টলি পাই ডোনার হয় তাহলে লিগ্যান্ড টু মেটাল চার্জ ট্রান্সফার অনেক বেশি ফ্যাসাইল হবে। ওকে, নাও নেক্সট স্লাইড। আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে এবারে মেটাল টু লিগ্যান্ড চার্জ ট্রান্সফার। তাহলে আমরা এতক্ষণ কি পড়লাম? আমরা এতক্ষণ পড়লাম লিগ্যান্ড টু মেটাল চার্জ ট্রান্সফার। এবার আমরা পড়ি সেটা হচ্ছে মেটাল টু লিগ্যান্ড চার্জ ট্রান্সফার। প্রথম যেটা আমরা বলি, প্রথম হচ্ছে মেটাল টু লিগ্যান্ড চার্জ ট্রান্সফার কখন হবে? মেটাল টু লিগ্যান্ড চার্জ ট্রান্সফার তখনই হবে যখন মেটালটা হবে আমার অকুপাইড, মেটাল হবে আমার অকুপাইড অ্যান্ড লিগ্যান্ড হবে আমার ভ্যাকেন্ট। মেটাল অকুপাইড অ্যান্ড লিগ্যান্ড ভ্যাকেন্ট। সেকেন্ড পয়েন্ট, তাহলে কি হবে? লিগ্যান্ডটাকে আমার হতে হবে পাই অ্যাকসেপ্টার। লিগ্যান্ডটাকে তার মানে আমার হতে হবে পাই অ্যাকসেপ্টার। তাহলে এখানেও দুটো জিনিস, যেরকম আমরা লিগ্যান্ড টু মেটাল চার্জ ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে আমরা দুটো জিনিস দেখছিলাম, মেটাল টু লিগ্যান্ড চার্জ ট্রান্সফারের ক্ষেত্রেও আমরা দুটো জিনিস দেখবো। যে মেটাল টু লিগ্যান্ড চার্জ ট্রান্সফার তখনই হবে যখন মেটালটা আমার অকুপাইড হবে এবং লিগ্যান্ডটা ভ্যাকেন্ট। তাহলে মেটাল থেকে লিগ্যান্ডে যাবে এবং তাহলে লিগ্যান্ডটাকে কি হতে পারে? লিগ্যান্ডটাকে আমার হতে হবে পাই অ্যাকসেপ্টার লিগ্যান্ড। তাহলে সেক্ষেত্রেই মেটাল টু লিগ্যান্ড চার্জ ট্রান্সফার হবে। লাইক ইন কেস অফ অক্টাইডাল কমপ্লেক্স, দেখো আমরা কি জানি যে নিচে T2G আছে আর ওপরে EG। তাহলে এখানে মনে করো যদি পাই স্টার অফ লিগ্যান্ড থাকে তাহলে এই যে দুটো আছে এই দুটো চার্জ ট্রান্সফার তাহলে আমার এখানে পসিবল, রাইট? কিন্তু যদি এক্সাম্পলটা মনে করো অক্টাইডাল থেকে আমরা ভাবি, যে অক্টাইডাল থেকে যদি এটাকে আমি টেট্রাইডাল ভাবি তাহলে কিরকম হবে? তাহলে সিম্পলি নিচে কি হবে? তাহলে সিম্পলি আমার নিচে হবে E আর ওপরে কি হবে? ওপরে আমার হবে T2, তার ওপরে তাহলে আমার কি হবে? তার ওপরে আমার হবে পাই স্টার। তাহলে সেক্ষেত্রে ট্রানজিশনটা হবে E টু পাই স্টার অ্যান্ড T2 টু পাই স্টার। দ্যাট ইজ ইন কেস অফ টেট্রাইডাল কমপ্লেক্স। তাহলে এই দুটো জিনিস মনে রাখবে। For the MLCT charge transfer or the MLCT transition, basically two things are responsible. One should be metal unoccupied and metal should be occupied and the ligand's orbital should be vacant. So only in that case the metal to ligand charge transfer would be possible. And the second one is that metal should be the pi acceptor ligand. Ligand should be the pi acceptor ligand. If the ligand is pi acceptor ligand, then it can accept the electrons from the metal orbital and therefore the MLCT is actually possible. Now the MLCT for the MLCT, the most possible MO has been shown here. For the octahedral complex, it is like T2G. The bottom one is the T2G, and then it is becoming EG. So the charge transfer is possible from T2G to pi star of ligand and EG to pi star of ligand. Okay, this is for the octahedral complex. But in case of tetrahedral complex, the things would be different, because in case of tetrahedral complex, the last means the most stable orbital would be E, and then next it would be T2. So the most possible charge transfer would be E to pi star and T2 to pi star. Okay, তাহলে এই দুটো জিনিস শুধু মনে রাখতে হবে। তাহলে এগুলো কাদের কাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে? এগুলো তাদের ক্ষেত্রেই হবে যাদের ক্ষেত্রে হলে পাই অ্যাকসেপ্টার ক্যারেক্টার আছে এবং মেটাল আমাকে তার মানে অকুপাইড হতে হবে। ফর এক্সাম্পল দেখো, যদি লিগ্যান্ড হয় আমার CO, পাই অ্যাকসেপ্টার লিগ্যান্ড, CN মাইনাস পাই অ্যাকসেপ্টার, বাইপিরিডিন পাই অ্যাকসেপ্টার, পিরিডিন পাই অ্যাকসেপ্টার, 2,2 প্রাইম বাইপিরিডিল পাই অ্যাকসেপ্টার, 1,10 ফিনান্থ্রোলিন পাই অ্যাকসেপ্টার। দেখো এইগুলোকে বোঝা সোজা, বাইপিরিডিন, পিরিডিন, 2,2 প্রাইম বাইপিরিডিল, 1,10 ফিনান্থ্রোলিন বোঝা সোজা। কেন? কারণ এদের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি ডিলোকালাইজড পাই বন্ড আছে। তাহলে ডিলোকালাইজড পাই বন্ড থাকা মানে তাদের ক্ষেত্রে পাই স্টারও আছে, আর আমরা অলরেডি COCN মাইনাস জানি তারা হচ্ছে পাই অ্যাকসেপ্টার। তাহলে এগুলোকে এইভাবে বুঝতে হবে, অথবা ভ্যাকেন্ট পাই স্টার যদি থাকে। তাহলে বাইপিরিডিন, পিরিডিন, 2,2 প্রাইম ডাইপিরিডিল, 1,10 ফিনান্থ্রোলিন, এদের মধ্যে বেনজিন রিং আছে। বেনজিন রিং থাকা মানে ডিলোকালাইজড পাই বন্ড আছে। ডিলোকালাইজড পাই বন্ড মানেই হচ্ছে তাদের মধ্যে পাই স্টার আছে। আর COCN মাইনাস এগুলো নর্মাল সিগমা ডোনার এন্ড পাই অ্যাকসেপ্টার টাইপ অফ লিগ্যান্ড। এবার দেখো যে এক্সাম্পল
এক্সাম্পল গুলো আমরা পড়ছি, ফর এক্সাম্পল CrCO6 এন্ড MoCO6, রাইট? তাহলে Cr এর ক্ষেত্রে কি আছে, Cr এর ক্ষেত্রে আমার হচ্ছে D6, তাহলে D6 মানে তুলনামূলক বলতে গেলে তাহলে সেটা হচ্ছে মেটাল অকুপাইড। তাহলে মেটাল অকুপাইড মানে আমরা এটাও বলতে পারি এটা হচ্ছে লো অক্সিডেশন স্টেট, রাইট? মেটাল অকুপাইড মানে আমরা এটাও বলতে পারি এটা হচ্ছে তার মানে হবে লো অক্সিডেশন স্টেট। যেরকম লিগ্যান্ড টু মেটাল যখন হচ্ছে, লিগ্যান্ড টু মেটাল মানে মেটালটাকে হতে হবে আমার হাই অক্সিডেশন স্টেটে, বাট মেটাল টু লিগ্যান্ড যখন হবে, metal should be occupied, metal should be occupied means that it should be in the low oxidation state, মানে এগুলো কিন্তু সবই দেখো লো অক্সিডেশন স্টেট, এটা হচ্ছে লো অক্সিডেশন স্টেট মেটাল। তাহলে এক্ষেত্রে Cr থেকে তাহলে CO6, এখানে কিন্তু লিগ্যান্ড টু মেটাল চার্জ ট্রান্সফার হবে না, বিকজ the ligand is not being the pi donor। এখানে যেটা হবে সেটা হবে metal to ligand charge transfer, because the ligand is pi acceptor and metal is actually electronically rich, or you can say it is a low oxidation state metal. Same is the case of MO6. So two types of charge transfer is possible. One is from T2G to T2G to pi star, and another one is from that EG to pi star. Okay. Now here, in case of iron to phenanthrolene, I have taken one example. So in case of iron to phenanthrolene, it is basically an octahedral complex, like it is an bidentate ligand and it is an octahedral complex. Okay, so bidentate ligand, but it is having the character of pi star, right? And for the iron 2, actually it is D6 complex and it is low oxidation state metal, because the oxidation state of metal is the +2. So low oxidation state metal, and it is comparatively electronically rich because the electron is actually D6. So as it is becoming the D6 and a low oxidation state metal, and the ligand is being pi acceptor ligand, so here the most possible transition is, that is MLCT, that is metal to ligand charge transfer transition. So as it is octahedral, so the stable orbital would be T2G set of orbital, and the next would be EG, and the higher one would be, the highest one would be the pi star of ligand. So the charge transfer is possible from T2G to pi star, and again the charge transfer is possible from T2G to EG star also. Okay. Okay, the charge transfer is only possible to T2G to pi star, because this is not possible, because this would be the T2G to EG actually means intra metal transfer, মানে T2G আর EG তো মেটালের নিজস্ব অরবিটাল, তাই এই ট্রান্সফার তাহলে আমরা চার্জ ট্রান্সফার বলতে পারি না, কারণ এটা তো জাস্ট রিডিস্ট্রিবিউশন। তাহলে এটা হচ্ছে ডিডি ইলেকট্রন ট্রান্সফার, T2G to EG হচ্ছে আমার নরমাল ডিডি ইলেকট্রন ট্রান্সফার। তাহলে চার্জ ট্রান্সফার ট্রানজিশন হচ্ছে শুধুমাত্র T2G থেকে পাই স্টার। কেন? কারণ T2E would be a low spin complex in presence of this strong field ligand. As phenanthrolene is strong field ligand, it would be a low spin complex. As it is becoming low spin complex, so electron is only being distributed in the T2G orbital, so the charge transfer is possible from the T2G to metal pi star. Okay, আচ্ছা আদার্স এখানে আরো কিছু আমরা পাই স্টার লিগ্যান্ডের সম্বন্ধে বলেছি, আর যাদের মধ্যে পাই অ্যাকসেপ্টর ক্যারেক্টার আছে, ফর এক্সাম্পল PR3 SME2, মানে এস এ দেখো এখানে ভ্যাকেন্ট ডি অরবিটাল পাই স্টার হিসেবে এটা কাজ করতে পারে। ফসফরাসের ভ্যাকেন্ট ডি অরবিটাল আছে, পাই স্টার হিসেবে কাজ করতে পারে। এখানে সালফার SCN- অথবা C5H5- এর মধ্যে ডিলোকালাইজ পাই বন্ডিং আছে, তার মানে এখানে পাই স্টার থাকবে। C2H4 এখানে পাই বন্ড আছে, তার মানে এখানে পাই স্টার থাকবে। NO2+, আমরা জানি NO2+ হচ্ছে সিগমা ডোনার অ্যান্ড পাই অ্যাকসেপ্টার লিগ্যান্ড। ওকে, তাহলে এইগুলো হচ্ছে পাই অ্যাকসেপ্টার লিগ্যান্ড। এই সিগমা ডোনার, পাই ডোনার কোনগুলো, সিগমা ডোনার অনলি কোনগুলো, সিগমা ডোনার পাই অ্যাকসেপ্টার কোনগুলো, এগুলোর জন্য কিন্তু তোমাদের কিছুটা হলেও বই টই পড়তে হবে, অথবা আমি যে নোটগুলো দিয়েছি সেই নোটগুলো পড়লে মোটামুটি একটা ব্রিফ আইডিয়া ইউ উইল গেইন অ্যাবাউট দ্য সিগমা ডোনার পাই অ্যাকসেপ্টার লিগ্যান্ড, or the sigma donor ligand only, or the sigma donor pi acceptor ligand only. Okay. Okay, next we'll consider another MLCD type of thing. So in this case, see that the D6 metal ions, okay, D6 metal ions, and the oxidation state is already +2, +1, +3 like this case, but the see the ligands are pyridine, 2,2' bipyridine, or 1,10 phenanthrolene, right? Or in this case that bipyridine or phenanthrolene. So in this case, as the ligands are actually pi acceptor ligands, and the metal ions, you have to check whether the metal ions having the d electrons, যদি এখানে d electron থাকে তাহলেই হবে, and it should be a low oxidation state metal ion, it should be a low oxidation state metal ion, and the ligand should have the pi star or the pi acceptor ligand, it should be a pi acceptor ligand, and metal should have low oxidation state or electronically rich, or at least the metal orbitals should be occupied with some of the electrons. Okay, so in that case MLCT transition is possible. Now we will consider the MMCT
transition, means the metal to metal charge transfer transition. So when the metal to metal charge transfer transition would occur, metal to metal charge transfer means that it is not actually mentioning the intrametal transfer. That is not actually, means the charge transfer from one metal to another metal, not to the same metal. Okay, so when this will be actually happened, this will be actually happened when the same metal atoms are present in two different oxidation states. Okay, so therefore it is mentioned as intravalence charge transfer. Intravalence charge transfer means that containing a metal in two different oxidation states. মানে কি, মানে ফর এক্সাম্পল ধরো এই প্রুশিয়ান ব্লুতে কি রকম আছে, প্রুশিয়ান ব্লুটাকে আমরা যদি ভাঙি তাহলে আমরা বলবো Fe4 iron 3 and FeCN6 হোল 3, যেখানে এটা হচ্ছে আমার +2 অক্সিডেশন স্টেটে আছে। ওকে, তাই যদি হয় তাহলে দেখো আমার টোটাল ওভারঅল চার্জ আমার নিউট্রাল এলো। বাট এখানে কি আছে দেখো, একটা আয়রন আছে আমার 3 অক্সিডেশন স্টেট এন্ড একটা আয়রন আছে আমার 2 অক্সিডেশন স্টেটে, রাইট? তাহলে দেখো এখানে আমার 2 ডিফারেন্ট অক্সিডেশন স্টেটস আছে, 2 ডিফারেন্ট অক্সিডেশন স্টেটস অফ সেম মেটাল অ্যাটম। বুঝতে পারলে? তাই যদি হয় তাহলে এখানে ইন্ট্রাভ্যালেন্স চার্জ ট্রান্সফার হতে পারে ফ্রম আয়রন 2 টু আয়রন 3 বিকজ ইট উড বি দেন অক্সিডাইজ এন্ড ইট উড বি দেন রিডিউসড। তাই যদি হয় তাহলে পরের কেসটা কি হবে, পরের কেসটা তাহলে আমার হবে এটা আয়রন 2, এটা হবে আমার আয়রন 3, and that is actually possible when two metal atoms are present in two different oxidation states. Two metal atoms are present in two different oxidation states, like in the case of Prussian blue, like in the case of you can say Turnbull's blue, like in the case of molybdenum blue. Here in case of MO3, one molybdenum is in the +4 oxidation state and another one molybdenum can be regarded as in +6 oxidation state. So therefore in this case also the metal to metal charge transfer is also possible. In case of black gold, that is Cu or CS2 gold 1 and gold 3 Cl6, it can be considered as CS2 like AuCl3 and AuCl2. Okay, so this basically AuCl2 -1 and AuCl3 -1, and this is for 2 cesium 2+ charge. For AuCl2 -1 actually the oxidation state of gold is +1. For AuCl3 3 -1 oxidation state of gold is +3. Okay, so now the charge transfer is possible from, that is intravalence charge transfer from gold 1 to gold 3. Okay, so this type of thing can be considered as the metal to metal charge transfer. আর এখানে আমরা আরেকটা জিনিস একটা ছবি এঁকে দেখানো যেতে পারে, সেটা হচ্ছে 1 মিনিট, সেটা হচ্ছে লাইক ইন কেস অফ ফর এক্সাম্পল প্রুশিয়ান ব্লু, আমরা জিনিসটাকে এরকম ভাবে আঁকতে পারি। দেখো যে আয়রন 2 ফর এক্সাম্পল, দিস ইজ CN, টোটাল আমার 6টা CN আছে, তাহলে এদিকে আমার CN এবং সবগুলোই CN, তাহলে এখানে যেটা আসছে এটা হচ্ছে আমার আয়রন 3 C triple bond N, and again it is becoming iron 2, this is Cn, and so on. Okay, so now the charge transfer is possible from this iron 2 to this iron 3. Okay, the charge transfer is actually possible from this iron 2 to this iron 3. Okay, I think so far so good. This would be Cn. Okay, this would be C, this would be N. Okay, I think so far so good. So this is D6, this is D5, this is D6 low spin, this is D5 low spin. Now the charge transfer is possible from iron 2 to iron 3. So actually if the question is coming from the metal to metal charge transfer, you have to only mention the name of charge transfer, that is metal to metal, and then you have to mention the 2 oxidation states of the metal atom and why it is being responsible for the charge transfer. Just you have to mention that it is the compound is having the same metal atoms of 2 different oxidation states. Just mention those oxidation states and just mention that from where to where charge transfer is possible. So that is enough. You don't have to draw the structures itself. You have to only just mention the type of charge transfer and from where to where charge transfer is actually possible. Okay, so now we'll move some part of the questions. So our first question is MnO4- is violet. Okay, so MnO4-, first when the question is coming for the color, the question is coming for the color, so you have to first think about type of transitions which is basically responsible for color, so that is DD, and another one is charge transfer, right? So first we will consider the DD, second we will consider the
charge transfer. So when we are considering the dd electron transfer, then you have to just calculate the number of d electrons present in this case. So it is having Mn plus 7 oxidation state, so basically it is d0 electron. So as it is d0 electron, in this case dd electron transfer is not possible. So the next thing is that charge transfer transition. Is charge transfer transition possible? Now is charge transfer transition possible? Because Mn is in plus 7 oxidation state, so it is having unoccupied d orbital, right? Definitely. And it is having high oxidation state, so it is favoring the charge transfer. And second one is that ligand is having the pi donor character, so definitely the charge transfer is possible. Now MnO4 minus, in case of MnO4 minus, the complex is tetrahedral. So how do we draw this thing? So this is basically the tetrahedral charge transfer, right? So for the tetrahedral charge transfer, there is T2L, this is T1L, this is Em, and this is T2 star of M, right? So basically 4 type of charge transfer can be possible, but I have already mentioned that if the most responsible charge transfer for the color is that T1 to M, and here the T1 to M is possible. Why? Because the T1 because the E is already vacant. This is E and this is T2. This is pi and this is sigma. So this pi to E, so E is actually vacant. Why? Because this is a d0 complex, right? And these transition is actually highly favored. Now the question is actually why the complex is violet. Now if you have to just consider the color, then you have to draw the color wheel maybe in the rough page. So now the color wheel, how will you draw the color wheel? So the color wheel should be drawn in terms of VIBGYOR. So VIBGYOR means just omitting the I, so VBGYOR. Now in the question they have already mentioned the color of the complex is violet. So we are getting the contemporary color, so the transition should be in the yellow region, right? So now we would answer the question like this, that in case of MnO4 minus, the charge transfer is possible. We will draw the in general MO like this one, and we will mention the charge transfer is really possible for this T1 ligand to Em, and it falls under the yellow green region, right? In the yellow green region, and therefore we getting the complex as violet color. Now the question they have not mentioned it is intense or pale. Now the question is about the intensity. If the question is about the intensity, then we have to consider the selection rules. Now if they have mentioned that it is intense violet, Now, if they have mentioned this is intense violet, then we have to do the answer like this. For the violet, you have to do the answer like we have already told. মানে কি যদি আমাদের শুধুমাত্র বলতো ভায়োলেট তাহলে আমরা যেরকম ভাবে অ্যানসারটা করেছি সেরকম ভাবেই অ্যানসারটা করব। বাট যদি কোশ্চেনে আমাকে বলে দেয় ইন্টেন্স ভায়োলেট, তাহলে ইন্টেন্সটা কিসের জন্য হচ্ছে সেটা কিন্তু হচ্ছে সিলেকশন রুলের জন্য। মানে কি, মানে এটা যেহেতু চার্জ ট্রান্সফার ট্রানজিশন, তাই চার্জ ট্রান্সফার ট্রানজিশনের ক্ষেত্রে আমরা কি বলবো, ইট উড বি ল্যাপোর্টে অ্যালাউড ট্রানজিশন এন্ড স্পিন অ্যালাউড ট্রানজিশন। As it is Laporte allowed transition, hence it would be highly intensed, right? যদি এটাকে বলে পেল, কোন ক্ষেত্রে হয়তো ডিডি ইলেকট্রন ট্রান্সফার হলো, যদি বলে সেটা পেল তাহলে আমরা কি বলবো সেক্ষেত্রে, as it is the DD electron transfer transition, it would be a Laporte forbidden transition, hence it would be pale in nature, right? তাহলে এখানে শুধুমাত্র কোশ্চেনে কিন্তু কালার নিয়ে এসেছে, তাহলে কালার নিয়ে এলে শুধুমাত্র আমরা ট্রানজিশনটা বলছি and this color wheel should be drawn। কালার wheel থেকে আমরা বলবো কোন জায়গায় অ্যাকচুয়ালি অ্যাবজর্ব করছে সেটা কিভাবে বলছি, আমরা ভিভিজিওরটাকে আঁকবো জাস্ট ফ্রম অ্যাজ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। এটা আমি ছটা পুরো জাস্ট এ করছি, তাহলে VBGYOR
এবার আমরা দেখবো যেহেতু আমার ভায়োলেট এখানে আমরা দিয়েছে, তাহলে ভায়োলেটের উল্টো দিকে কি আছে, ইয়েলো, তার মানে আমরা বলবো ইয়েলো গ্রিন রিজিয়নে, তার মানে আমরা ওই ট্রানজিশনটা ওখানে ফল করছে, তার মানে আমরা ভায়োলেট কালার দেখতে পাচ্ছি। এটা হচ্ছে কালারের প্রশ্ন। ইন্টেন্সিটি যদি প্রশ্ন আসে তাহলে নিঃসন্দেহে সেই ক্ষেত্রে আমরা সিলেকশন রুল নিয়ে ভাববো। যদি এই ক্ষেত্রে যদি ইন্টেন্সিটি বলে তাহলে সেটা হবে ইন্টেন্স ভায়োলেট। তাহলে ইন্টেন্স ভায়োলেট কেন হচ্ছে, তার জন্য বলবো যে এটা এখানে চার্জ ট্রান্সফার স্পেক্ট্রা হচ্ছে, ডিডি ইলেকট্রন ট্রান্সফার নয়। চার্জ ট্রান্সফার স্পেক্ট্রার ক্ষেত্রে আমার ল্যাপআউটে অ্যালাউড ট্রানজিশন, স্পিন অ্যালাউড ট্রানজিশন, যেহেতু ল্যাপআউট অ্যালাউড এন্ড স্পিন অ্যালাউড ট্রানজিশন, তাই MnO4- এখানে ইন্টেন্স ভায়োলেট হবে, পেল ভায়োলেট হবে না। The next question is MnO4- is intense violet while ClO4- is colorless. তাহলে কোশ্চেনের দুটো পার্ট, কোশ্চেনের দুটো পার্ট মানে কি, একটা কোশ্চেনের পার্ট হচ্ছে ইন্টেন্সিটি, রাইট, ওয়ান পার্ট ইজ ইন্টেন্সিটি এন্ড সেকেন্ড পার্ট ইজ কালার। তাহলে আমাকে দুটো এক্সপ্লেন করতে হবে, একটা হচ্ছে ইন্টেন্সিটি, সেকেন্ড ওয়ান ইজ দ্য কালার। তাহলে এখানে আমরা অলরেডি আমরা MnO4- নিয়ে কথা বলেছি আর ClO4- নিয়ে কথা বলবো। MnO4- আর ClO4- এর ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি ডিডি ইলেকট্রন ট্রান্সফার হয় না। ওয়াই? বিকজ ইন কেস অফ MnO4- Mn he is having the oxidation state of +7, so it is not having a single d electron, so dd electron transfer is not possible. In case of ClO4- also, Cl is having the +7 oxidation state, it is not having the d electrons, hence dd electron transfer is not possible. So the most possible electronic transition is the charge transfer transition. So in case of MnO4- it is having the total electrons, that is 18 electron, and in case of ClO4- actually you can calculate the total number of electron is 10 electron. So here the LMCT is possible in both the cases, the LMCT is possible, but here the LMCT is possible, ligand to metal in the metal d orbital, right, but here the ligand to metal charge transfer is possible but in the metal 3s orbital. Why? Because in case of this manganese, it is the transition metal complex, and as it is having the 18 electron configuration, so it will accept the electron in the d orbital, and it is the transition metal complexes, therefore in presence of the ligand field the d orbitals would be splitted, but in case of chlorine it is not being the transition metal complex, তাহলে কোনো ligand field এর প্রেজেন্সে কিন্তু এই d ইলেকট্রনটা স্প্লিট হবে না, তাহলে অ্যাডিশনাল কিন্তু কোনো CFAC এ গেইন করছে না। তাহলে LMCT এর ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে, এটা ligand to metal, সেটা কিন্তু d ইলেকট্রনে পাবে, বাট LMCT এর ক্ষেত্রে কিন্তু এটা 3s এ পাচ্ছে, এন্ড এই LMCT টা অনেক বেশি ফ্যাসাইল। কেন ফ্যাসাইল? ডিউ টু হ্যাভিং দ্য অ্যাডিশনাল গেইন ইন CFAC, বাট এই LMCT টা কিন্তু অনেক বেশি ফ্যাসাইল হবে না। কেন? কারণ এখানে কিন্তু কোনো স্প্লিটিং নেই, জাস্ট ligand to metal চার্জ ট্রান্সফার হচ্ছে ইন 3s টা কোনো স্প্লিট করছে না, শুধুমাত্র d অরবিটাল এখানে স্প্লিট করে, তাহলে এখানে কোনো অ্যাডিশনাল CFAC কিন্তু গেইন করছে না, বাট হিয়ার কিন্তু এখানে কিন্তু একটা অ্যাডিশনাল CFAC গেইন করছে। তাহলে প্রথম এটা এক্সপ্লেনেশন, এটা স্টেপ 1 যেটা আমরা বলছি সেটা হলো ম্যাঙ্গানিজ এখানে 18 ইলেকট্রন কমপ্লেক্স, ভাইরাস ক্লোরিন হচ্ছে এখানে 10 ইলেকট্রন কমপ্লেক্স। যদি ম্যাঙ্গানিজ 18 ইলেকট্রন কমপ্লেক্স হয় তাহলে লিগ্যান্ড টু মেটাল যে চার্জ ট্রান্সফারটা হচ্ছে সেটা 3d তে হচ্ছে, বাট ক্লোরিনের ক্ষেত্রে সেটা 3s এ হচ্ছে। এই যে 3d তে চার্জ ট্রান্সফারটা হচ্ছে এটা লিগ্যান্ড ফিল্ডের প্রেজেন্সে কিন্তু d ইলেকট্রনটা স্প্লিট করছে, বাট এখানে কিন্তু 3s স্প্লিট করছে না। তাছাড়া ক্লোরিনের হচ্ছে ওটা p ব্লক এলিমেন্ট, 3s কখনোই ওখানে স্প্লিট করবে না লিগ্যান্ড ফিল্ডের প্রেজেন্সে। তাহলে 3s যদি স্প্লিট না করে তাহলে এই যে লিগ্যান্ড টু মেটাল চার্জ ট্রান্সফার এটা এতটা বেশি ফ্যাসাইল নয়, বাট এখানে লিগ্যান্ড টু মেটাল চার্জ ট্রান্সফার অনেক বেশি ফ্যাসাইল ডিউ টু অ্যাডিশনাল গেইন ইন CFAC। ওকে, এটা 1 নম্বর। এটাই এই যে 1 নম্বরটা আমরা বললাম, এটা জাস্ট একটা মানে এক ধরনের এক্সপ্লেনেশন বলতে পারো। আর সেকেন্ড যে জিনিসটা বলি, মানে এই যে ফার্স্ট এক্সপ্লেনেশনটা দিলাম এটা বলতে পারো রিলেটেড টু ইন্টেন্সিটি। কেন? কারণ এখানে এটা এত বেশি ফ্যাসাইল হচ্ছে, তাহলে কি বলবো, এর ইন্টেন্সিটি বেশি হবে। এটা তুলনামূলকভাবে অতটা বেশি ফ্যাসাইল নয়, অথবা চার্জ ট্রান্সফারটা অত বেশি প্রোনাউন্সড নয়, তাহলে আমরা বলবো ইন্টেন্সিটি তুলনামূলক কম হলো। এবার যে সেকেন্ড জিনিসটা আমরা বলছি, দেখো যে এই যে ট্রানজিশনটা হচ্ছে এটা কি ট্রানজিশন, আমরা অলরেডি আমরা দেখিয়েছি যে T1 লিগ্যান্ড টু EM ট্রানজিশন। তাহলে এটাকে আমরা কি বলছি, ফলস ইন ভিজিবল রিজিয়ন, ফলস ইন ভিজিবল রিজিয়ন। ভিজিবল রিজিয়ন মানে কি, আমরা ওই কালার হুইল থেকে অলরেডি দেখিয়েছি এটা পড়ছে ইয়েলো গ্রিন রিজিয়ন, এন্ড হেন্স ইট ইজ বিকামিং ভায়োলেট। ওকে, তাহলে এটাকে কি বলবো, এটাকে আমরা বলবো ইট ইজ আ হাই এনার্জি ট্রানজিশন, ইট ইজ আ হাই এনার্জি ট্রানজিশন। কেন হাই এনার্জি? কারণ এটা 3s এ যাচ্ছে সোজা, 3d তে আর যাচ্ছে না, সোজা 3s এ যাচ্ছে। তাহলে এটাকে তখন সেক্ষেত্রে আমরা বলবো ইট উড বি আ হাই এনার্জি ট্রানজিশন। হাই এনার্জি যদি ট্রানজিশন হয় সেটাকে আমরা বলবো অ্যাকচুয়ালি পড়ছে UV রিজিয়নে, it falls under the UV region, and hence therefore it is actually not colored or it is actually colorless. তাহলে ইন্টেন্সিটিটা আমরা বললাম কিভাবে, যে লিগ্যান্ড টু মেটাল চার্জ ট্রান্সফার হচ্ছে ইন কেস অফ MnO4- সেটা লিগ্যান্ড থেকে হচ্ছে মেটালের D তে, এন্ড এটা খুব বেশি পরিমাণে প্রোনাউন্সড। কেন আমরা বলছি এটা খুব বেশি পরিমাণে প্রোনাউন্সড, আমরা এই কারণে বলছি
যে এখানে অ্যাডিশনাল একটা CFSE ও গেইন করছে, বাট ইন কেস অফ ClO4 মাইনাস কিন্তু কোনো অ্যাডিশনাল CFSE ও গেইন করছে না, তাই ওটা অতটা বেশি ফ্যাসাইল নয়। আর যেহেতু MnO4 মাইনাসের ক্ষেত্রে এতটা বেশি ফ্যাসাইল ওটা, তাই আমরা বলবো যে ওর ইন্টেন্সিটি তুলনামূলকভাবে বেশি হচ্ছে। আচ্ছা, 3 নম্বর যে তারপরে যে স্টেপ সেটা আমরা কি বলছি যে MnO4 মাইনাসের ক্ষেত্রে এই যে ট্রানজিশনটা হচ্ছে এটা পড়ছে অ্যাকচুয়ালি ভিজিবল রিজিয়নে, falls under yellow green region, and therefore we are getting the contemporary color as violet. But যেটা ClO4 মাইনাসের ক্ষেত্রে হচ্ছে ওটা হচ্ছে একটা হাই এনার্জি ট্রানজিশন। হাই এনার্জি ট্রানজিশন যদি হয় সেটা ইউভি রিজিয়নে পড়ছে, তাই আমরা অ্যাকচুয়ালি ওকে কালারলেস দেখতে পাচ্ছি। আর একটা ওর সাথে যে এক্সপ্লেনেশন দেওয়া যায় সেটা দেখো, সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ইন্টেন্সিটি, মানে একটা যেটা বলেছি সেটা হচ্ছে ইন্টেন্সিটি রিলেটেড, দুই যেটা বললাম এটা হচ্ছে আমার কালার রিলেটেড, আর 3 নম্বরটা বলছি দেখো এটাও আমি বলছি ইন্টেন্সিটি রিলেটেড। সেটা কিরকম, সেটা হচ্ছে দেখো Mn+7 ভার্সেস হচ্ছে ক্লোরিন+7। এর মধ্যে কিন্তু আমরা বলবো যে Z star of Mn7 is being greater than Cl7. Why the Z star of Mn7 is being greater than Cl7? Because it is a d transition metal ion, right? It is having d electrons, and due to the presence of d electrons its overall effective nuclear charge would be increased than those in chlorine, right? তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে আমরা কি বলবো যে পজিটিভ চার্জ ডেনসিটি সেটা কার ক্ষেত্রে বেশি, সেটা আমার Mn7 এর ক্ষেত্রে বেশি। তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে লিগ্যান্ড টু Mn7 এটা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি হবে, কারণ এর ইলেকট্রন ডেনসিটি তুলনামূলক পজিটিভ চার্জ ডেনসিটি অনেক বেশি, আর লিগ্যান্ড টু ক্লোরিন 7 এইটা তুলনামূলকভাবে অনেক কম হবে। আর এটা যেহেতু বেশি হবে তাই আমি বলবো ইন্টেন্সিটিও আমার বাড়বে। ওকে, তাহলে আমরা কি বলছি Mn7 ভার্সেস ক্লোরিন 7 কম্পেয়ার। Mn7 ভার্সেস ক্লোরিন 7 যখন কম্পেয়ার করছি আমরা কি বলছি ম্যাঙ্গানিজে আমার অ্যাকচুয়ালি ডি ইলেকট্রন ট্রানজিশন মেটাল আয়ন, whereas ক্লোরিন কিন্তু p log element। তাহলে ডিউ টু দ্য প্রেজেন্স অফ ডি ইলেকট্রনস ইটস shielding power is less, and therefore the overall effective nuclear charge would be increased. Due to the increase of this overall effective nuclear charge, the positive charge density of Mn+7 oxidation state would be greater than that of chlorine+7 oxidation state. Due to this enhanced or positive charge electron density, the ligand to metal charge transfer would be more facile in case of Mn+7 rather than in case of chlorine+7. And as the charge transfer transition is becoming more facile in case of manganese+7 oxidation state, so therefore the intensity of MnO4 minus would be comparatively higher than in the case of ClO4 minus. তাহলে এক নম্বর আমরা কি বলছি যে লিগ্যান্ড টু মেটাল চার্জ ট্রান্সফারটা হচ্ছে কোন রিজিয়নে পড়ছে সেই অনুযায়ী কালার। সেকেন্ড যেটা আমরা বলছি তার ইন্টেন্সিটি, মানে কতটা ভালো হচ্ছে তার বেসিসে কালার। এখানে দেখো সিলেকশন রুল দিয়ে আমরা ইন্টেন্সিটি বলতে পারবো না, কেন, কারণ দুটোর ক্ষেত্রেই আমার চার্জ ট্রান্সফার, দুটোর ক্ষেত্রেই আমার ল্যাপট অ্যালাউড এবং স্পিন অ্যালাউড ট্রানজিশন, তাহলে আমরা ইন্টেন্সিটি সিলেকশন রুল দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারছি না। এখানে কিন্তু আমরা যেটা ব্যাখ্যা করছি সেটা হচ্ছে গ্যাপটা দিয়ে, মানে কি যে যার ক্ষেত্রে তুলনামূলক ভালো চার্জ ট্রান্সফারটা হচ্ছে তার মানে তার ইন্টেন্সিটি বেশি, যার ক্ষেত্রে চার্জ ট্রান্সফারটা তুলনামূলক একটু কম হচ্ছে তার মানে তার ইন্টেন্সিটি কম। নেক্সট কোশ্চেন দেখো আমরা যেটা দিয়েছি যে MnO4 minus is intense violet whereas ReO4 minus is actually colorless। এটা আমরা কোশ্চেনটা দিয়েছি। এই কোশ্চেনের ক্ষেত্রে তাহলে একই MnO4 minus কেন ইন্টেন্স ভায়োলেট হচ্ছে সেটা নিশ্চয়ই আমার কিছু বলতে হবে না, শুধুমাত্র যেটা বলার দরকার সেটা হলো যে যেটা বলার দরকার সেটা হচ্ছে যে MnO4 মাইনাস আর পার রেনেট মানে অ্যাকচুয়ালি কি দেখো যে MnO4 মাইনাস ভার্সেস, তাহলে আমাকে যেটা বার করতে দিয়েছে সেটা হচ্ছে ReO4 মাইনাস, তাই তো। তাহলে এরা কোথায় আছে, এরা কিন্তু আছে দেখো সেম গ্রুপে, রাইট, এরা আছে আমার সেম গ্রুপে, তাই তো। সেম গ্রুপ মানে কি, ম্যাঙ্গানিজের নিচে আছে রেনিয়াম, ম্যাঙ্গানিজের নিচে মানে ম্যাঙ্গানিজের নিচে অ্যাকচুয়ালি আছে টেকনিশিয়াম, তার নিচে আছে রেনিয়াম, তাই তো। তাহলে এটাকে আমি যদি বলি 3D এলিমেন্ট, এটা হচ্ছে 5D এলিমেন্ট, তাই তো। তাহলে 3D এর ক্ষেত্রে যে পরিমাণ স্প্লিটিং হবে তাহলে নিঃসন্দেহে 5D এর ক্ষেত্রে তার মানে স্প্লিটিংটা বেশি হবে। তাহলে এখানে যে ইলেকট্রন ট্রান্সফারটা হচ্ছে সেটা কি অ্যাকচুয়ালি T1 লিগ্যান্ড থেকে, আমরা দেখেছিলাম যে T1 লিগ্যান্ড থেকে হচ্ছে আমার EM, এটা তো। This is basically responsible for the charge transfer transition in case of MnO4 minus, so it would be same in case of perrhenate, right? কিন্তু একটা জিনিস দেখো যে MnO4 minus এর ক্ষেত্রে এটা যদি E আর এটা যদি T2 হয়, তাই তো, তাহলে রেনেটের ক্ষেত্রে কি হবে, এটা E আর এটা T2 হবে, কেন, কারণ রেনেট কি, রেনেট হচ্ছে 5D মেটাল অ্যাটমস আর এটা হচ্ছে 3D, তাই তো। তাহলে এটা হচ্ছে E আর এটা হচ্ছে T2 হবে, তাই তো। তাহলে এবার ভাবো
যে রেনেটের ক্ষেত্রে, তার মানে পার রেনেটের ক্ষেত্রে যে T1 লিগ্যান্ড টু ই মেটাল এই যে চার্জ ট্রান্সফার ট্রানজিশনটা হবে, এই যে চার্জ ট্রান্সফার ট্রানজিশনটা হবে, তাহলে সেটাকে কি আমরা বলতে পারি এটা হবে তার মানে তুলনামূলকভাবে আমার হাই এনার্জি ট্রানজিশন, কারণ আমার স্প্লিটিং এনার্জি বেড়ে যাচ্ছে। তাই যদি হয়ে থাকে স্প্লিটিং এনার্জি বাড়বে, তাহলে এটা হবে আমার হাই এনার্জি ট্রানজিশন। তাহলে হাই এনার্জি ট্রানজিশন মানে কি E ইকুয়ালস টু এইচ বাই ল্যামডা। তার মানে আমার কি বলছে, ল্যামডা হচ্ছে আমার তুলনামূলকভাবে বলতে গেলে ল্যামডা, তার মানে আমার কি হবে, তাহলে স্মল ওয়েভলেন্থ হবে। তাহলে এটা হবে আমার স্মল ওয়েভলেন্থ। তাহলে স্মল ওয়েভলেন্থ মানে আমরা বলবো এটা অ্যাকচুয়ালি পড়ছে আমার ইউভি রিজিয়নে, অ্যান্ড দেয়ারফর ইট উড বি কালারলেস। ওকে, তাহলে MnO4 মাইনাস ইজ ইন্টেন্স ভায়োলেট ওয়াইল পারম্যানেন্ট ইজ কালারলেস। তাহলে এটা দেখতে হবে আমার অ্যালং দ্য গ্রুপে আছে। অ্যালং দ্য যদি গ্রুপে থাকে তাহলে এখানে দুটোই আমার +7 অক্সিডেশন স্টেট, তাহলে এখানে আমার চার্জ ট্রান্সফার পসিবল। চার্জ ট্রান্সফার MnO4 মাইনাসের ক্ষেত্রে আমরা দেখেওছি যে T1 লিগ্যান্ড টু ই অফ মেটাল, এখানে আমার চার্জ ট্রান্সফার এখানে হচ্ছে, মানে π2 বলতে পারো, π2e চার্জ ট্রান্সফার হচ্ছে। কিন্তু এখানে যেটা বেসিক ডিফারেন্স সেটা হচ্ছে ম্যাঙ্গানিজ আর রেনিয়ামের মধ্যে এটা 3D এলিমেন্ট, এটা 5D। তাহলে আমরা জানি 5D এর ক্ষেত্রে তুলনামূলক স্প্লিটিং বেশি, কারণ আমার মোর এক্সটেন্ডেড টুয়ার্ডস দ্য স্পেস। এক্সটেন্ড যদি বেশি হয় তাহলে এক্ষেত্রে যে T1 লিগ্যান্ড টু ই মেটাল যেটা আমার চার্জ ট্রান্সফার হচ্ছে, এটার ক্ষেত্রে আমার সেম চার্জ ট্রান্সফার হবে, কিন্তু সেটার ক্ষেত্রে তাহলে এনার্জি ডিফারেন্স কি হবে, তুলনামূলকভাবে হাই এনার্জি চার্জ ট্রান্সফার হবে। হাই এনার্জি চার্জ ট্রান্সফার মানে অ্যাজ পার দিস ইকুয়েশন সেটা হবে স্মল ওয়েভলেন্থ। স্মল ওয়েভলেন্থ মানে সেটা পড়ছে অ্যাকচুয়ালি ইউভি রিজিয়নে। ইউভি রিজিয়নে যদি পড়ে তাহলে আমরা অ্যাকচুয়ালি তাকে কালারলেস দেখতে পাবো। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন। নেক্সট কোশ্চেন বলা হচ্ছে VO4 3 মাইনাস ইজ হোয়াইট, CrO4 2 মাইনাস ইজ ইন্টেন্স ইয়েলো, অ্যান্ড MnO4 মাইনাস ইজ ইন্টেন্স ভায়োলেট। দেখো তাহলে হোয়াইট, ইয়েলো অ্যান্ড ভায়োলেট এটা হচ্ছে তাহলে আমার কালারের কোশ্চেন, অ্যান্ড ইন্টেন্স ইয়েলো তার মানে এটা আমার ইন্টেন্সিটির কোশ্চেন, আর এটাও ইন্টেন্স, এটা হচ্ছে ইন্টেন্সিটির কোশ্চেন। তাহলে সবগুলোই কেন ইন্টেন্স, এখানে সবগুলোকে ইন্টেন্স বলা হচ্ছে, মানে কালারের মধ্যে যেগুলো আছে সবগুলোকে ইন্টেন্স কেন বলা হচ্ছে, কারণ এখানে চার্জ ট্রান্সফারটা আমার পসিবল হচ্ছে। ওকে, আমার মনে হয় যে এইটুকু অ্যাটলিস্ট বুঝতে পেরেছো, যেহেতু এখানে চার্জ ট্রান্সফার হচ্ছে তাই এগুলোকে কিন্তু ইন্টেন্স বলা হচ্ছে, কারণ চার্জ ট্রান্সফার ট্রানজিশন ইজ ল্যাপটে অ্যালাউড ট্রানজিশন অ্যান্ড স্পিন অ্যালাউড ট্রানজিশন। যদি ডিডি ইলেকট্রন ট্রান্সফার হতো তাহলে কিন্তু এতটা ইন্টেন্সিটি হতো না, সেটা পেল হতো। এবার আমরা দেখবো যে এর কালার হিসেবে, তাহলে একটা হচ্ছে হোয়াইট, একটা হচ্ছে ইন্টেন্স, আর একটা হচ্ছে আমার ভায়োলেট। এটা দেখো যে কোশ্চেনটা দিয়েছে সেটা কিন্তু গ্রুপ ওয়াইজ, রাইট, সেটা দিয়েছে কিন্তু আমার গ্রুপ ওয়াইজ। মানে কি, প্রথম গেছে আমার ভ্যানাডিয়াম, সেখান থেকে গেছে আমার ক্রোমিয়াম, সেখান থেকে গেছে আমার ম্যাঙ্গানিজ। কিন্তু অক্সিডেশন স্টেটটা এখানে মনে হয় ডিফারেন্ট। মানে কি, ভ্যানাডিয়ামের এখানে অক্সিডেশন স্টেটটা কত, ভ্যানাডিয়ামের এখানে অক্সিডেশন স্টেট হচ্ছে +5, ক্রোমিয়ামের হচ্ছে +6, আর ম্যাঙ্গানিজের কত হচ্ছে, তাহলে ম্যাঙ্গানিজের হচ্ছে আমার +7, রাইট। আচ্ছা, তাহলে আমার চার্জ ট্রান্সফারটা কোথায় হচ্ছে, O2 মাইনাস থেকে ভ্যানাডিয়াম 5, চার্জ ট্রান্সফার হচ্ছে O2 মাইনাস থেকে ক্রোমিয়াম 7, চার্জ ট্রান্সফার হচ্ছে O2 মাইনাস থেকে ম্যাঙ্গানিজ 7, এবং চার্জ ট্রান্সফারটা কোথায় হচ্ছে, যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে T1L থেকে আমার E অফ M, এটাই আমার চার্জ ট্রান্সফার, রাইট। এবার দেখো তাহলে চার্জ ট্রান্সফারটা সব থেকে বেশি ফ্যাসাইল কার ক্ষেত্রে হবে, কারণ এখানে তো আমি কোনো সিলেকশন রুল দাঁড় করাতে পারবো না, কারণ সবগুলোই আমার লিগ্যান্ড টু মেটাল চার্জ ট্রান্সফার। তাহলে এখানে কোনো সিলেকশন রুল দিয়ে আমি বলতে পারছি না। তাহলে এখানে চার্জ ট্রান্সফারটা সব থেকে বেশি ফ্যাসাইল কার ক্ষেত্রে হবে, সব থেকে বেশি ফ্যাসাইল তার মানে হবে তুলনামূলক আমার এর ক্ষেত্রে। কেন, কারণ এখানে মেটালের অক্সিডেশন স্টেট সব থেকে বেশি, তাহলে লিগ্যান্ড টু মেটাল চার্জ ট্রান্সফার সব থেকে বেশি হবে ওখানে, কারণ লিগ্যান্ড প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই সেম অকুপাইড O2 মাইনাস লিগ্যান্ড, বাট মেটালের ইলেকট্রো পজিটিভিটি নেচার সেটা সব থেকে বেশি যেহেতু ম্যাঙ্গানিজের, তাই সেক্ষেত্রে চার্জ ট্রান্সফার উড বি মোর ফ্যাসাইল দেন ইন কেস অফ O2 মাইনাস টু Cr6, দেন ইন কেস অফ O2 মাইনাস টু ভ্যানাডিয়াম 5। ঠিক আছে, তাহলে সব থেকে লো এনার্জি ট্রানজিশন কোনটা হবে, তাহলে এটা আমার হবে লো এনার্জি ট্রানজিশন, তাহলে এটা আমার কি হবে, এটা আমার হবে হাই এনার্জি ট্রানজিশন, রাইট। এটা আমার হবে লো এনার্জি ট্রানজিশন, আর এটা আমার হবে তাহলে হাই এনার্জি ট্রানজিশন। এবার যদি আমি কালার হুইল ভাবি, তাহলে আমার VBGYOR, তাই তো। তাহলে লো এনার্জি ট্রানজিশন মানে কি, তাহলে লো এনার্জি ট্রানজিশন মানে হচ্ছে আমার ল্যামডাটা কি হবে, ল্যামডাটা তার মানে বাড়বে। তাহলে লো এনার্জি ট্রানজিশন মানে কিন্তু অ্যাবজর্বেন্সটা কোন রিজিয়নে হবে, অ্যাবজর্বেন্সটা হবে তার মানে তুলনামূলকভাবে আমার
তাহলে আমার লো এনার্জি এটা যেহেতু ট্রানজিশন, তার মানে ল্যামডা হচ্ছে তুলনামূলকভাবে আমার বেশি। তুলনামূলকভাবে বেশি মানে কি, তার মানে প্রায় আমার ইয়েলো রিজিয়নে তার মানে এটা অ্যাবজর্ব করছে এবং দেখাচ্ছে তাহলে কি ভায়োলেট। তাহলে কিন্তু CrO4 2 মাইনাসের ক্ষেত্রে কি হবে, তাহলে CrO4 2 মাইনাসের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে যেটা হবে সেটা তুলনামূলকভাবে এর থেকে হাই এনার্জি ট্রানজিশন। আমি বলবো কম্পেয়ার টু MnO4 মাইনাস এটা হচ্ছে একটা হাই এনার্জি ট্রানজিশন। তাই যদি হয় তাহলে এর ক্ষেত্রে তাহলে ল্যামডাটা কি হবে, ল্যামডাটা তুলনামূলক এর থেকে কম হবে, মানে MnO4 মাইনাসের থেকে ল্যামডা কম। তাহলে MnO4 মাইনাসের ল্যামডা কম মানে কি হচ্ছে, আস্তে আস্তে এদিকে যাচ্ছে। তাহলে এদিকে যদি যায় তাহলে দেখো এটা হবে প্রায় এই ইন্ডিগো ভায়োলেট রিজিয়নে অ্যাবজর্বেন্স এবং দেখাচ্ছে তাহলে কি ইয়েলো, দেখাচ্ছে ইয়েলো। এরপরে আমার কি আছে, এরপরে দেখো আছে VO4 3 মাইনাস। তাহলে VO4 তার 3 মাইনাসের ক্ষেত্রে হচ্ছে এটা হচ্ছে সব থেকে বেশি হাই এনার্জি ট্রানজিশন, এতটাই হাই এনার্জি ট্রানজিশন যে তাহলে ল্যামডাটা আমার তুলনামূলক অনেক কম হবে। ল্যামডাটা যদি আমার অনেক কম হয় তাহলে এটা পড়বে কোথায়, এটা পড়ছে আমার আলট্রাভায়োলেট রিজিয়নে। And therefore the transition actually, as the transition falls in the ultraviolet region, hence VO4 minus, VO4 3 minus actually comes as white. Okay, so now we will move to the next question. Next question is cadmium oxide is white while cadmium sulfide is yellow. দেখো ক্যাডমিয়াম অক্সাইড আর ক্যাডমিয়াম সালফাইড বেসিক ডিফারেন্স কি, দুটোর মধ্যেই তো আমার ক্যাডমিয়াম 2+ আছে, তাহলে দুটোর মধ্যে যদি ক্যাডমিয়াম 2+ থাকে আর সালফাইড এটা হচ্ছে আমার দেখো পাই ডোনার, রাইট, সালফাইড হচ্ছে আমার পাই ডোনার। তার মানে এর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, অথবা সালফাইড ধরো অথবা অক্সাইড দুজনেই পাই ডোনার, তাহলে এর ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি লিগ্যান্ড টু মেটাল চার্জ ট্রান্সফার পসিবল। এর ক্ষেত্রে আমার লিগ্যান্ড টু মেটাল চার্জ ট্রান্সফার পসিবল। এখন লিগ্যান্ড টু মেটাল চার্জ ট্রান্সফারের মধ্যে দেখো এটা যেহেতু বলছে হোয়াইট, তার মানে নিঃসন্দেহে আমরা বুঝতে পারছি যে এটা পড়ছে তার মানে ইউভি ভিজিবল রিজিয়নে। আর ক্যাডমিয়াম সালফাইড যেহেতু ইয়েলো, তার মানে ক্যাডমিয়াম সালফাইড যদি আমার ইয়েলো হয়, এটা যেহেতু ইয়েলো VBGYOR, তার মানে অ্যাকচুয়ালি অ্যাবজর্বেন্সটা হচ্ছে ইন্ডিগো ভায়োলেট রিজিয়নে, অ্যাবজর্বেন্স হচ্ছে ইন্ডিগো ভায়োলেট রিজিয়নে, তাই আমার দেখাচ্ছে এটা ইয়েলো। তার মানে কি, তার মানে এই ট্রানজিশনটা বোঝা যাচ্ছে একটা হাই এনার্জি ট্রানজিশন, তাই না? আলটিমেটলি দেখো তাহলে আমরা যদি এখন বিচার করি যে এটা যদি আমার ক্যাডমিয়াম 2+ হয়, এটা যদি আমার ক্যাডমিয়াম 2+ এর অরবিটাল হয়, ফর এক্সাম্পল এটা যদি আমার সালফাইডের হয়, বুঝতে পারলে, তাহলে এটা হবে কিন্তু আমার অক্সাইডের। আচ্ছা এবার বলি কেন, কারণ এক জিনিস হচ্ছে ইলেকট্রোনেগেটিভিটি অফ অক্সিজেন ইজ গ্রেটার দ্যান সালফার, তাই যদি হয় তাহলে এনার্জেটিক্যালি অক্সিজেন ইজ মোর স্টেবল দ্যান সালফার, এটা এক নম্বর পয়েন্ট আমরা বলতে পারি। আর একটা জিনিস যেটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে সাইজ অফ সালফার ইজ কম্পারেটিভলি লার্জার দ্যান অক্সিজেন, অথবা সাইজ অফ S2 মাইনাস ইজ কম্পারেটিভলি লার্জার দ্যান O2 মাইনাস। তাহলে ইলেকট্রন ডেন্সিটি কিন্তু তুলনামূলকভাবে সালফাইডের কম, ইলেকট্রন ডেন্সিটি তুলনামূলকভাবে বলতে গেলে অ্যাকচুয়ালি সালফাইডের কম। তাহলে লেজার ইলেকট্রো নেগেটিভিটি যদি হয়, লেজার ডিউ টু দিস লেজার ইলেকট্রো নেগেটিভ চার্জ ইলেকট্রন ডেন্সিটি মানে ডিউ টু দিস নেগেটিভ electron charge density or these less electronegativity, the electron transfer from sulfide to these cadmium 2+ becomes more facile than the electron transfer from oxide to cadmium 2+, right? So therefore cadmium sulfide becomes a low energy transition while this oxide to cadmium 2+ will be a high energy transition. তাহলে এখানে কি হচ্ছে, এখানে ল্যামডাটা তুলনামূলক বেশি হচ্ছে, ল্যামডা বেশি মানে অ্যাবজর্ব করছে, তার মানে ইন্ডিগো ভায়োলেট রিজিয়নে অ্যান্ড গিভস ইয়েলো কালার, ওয়্যারাস এখানে যেহেতু এটা হাই এনার্জি ট্রানজিশন, তাহলে যেহেতু এটা হাই এনার্জি ট্রানজিশন ল্যামডা তার মানে আরও কম, ল্যামডা এতটাই ছোট হয়ে যাচ্ছে যে ইট ফলস আন্ডার ইউভি ভিজিবল রিজিয়ন অ্যান্ড হেন্স ইট ইজ নট কালার্ড অর ইট ক্যান বি কনসিডার্ড অ্যাজ হোয়াইট। ওকে, সো ক্যাডমিয়াম সালফাইড তাহলে হচ্ছে আমার ভিজিবল রিজিয়নে পড়ছে, বাট ক্যাডমিয়াম অক্সাইড পড়ছে আমার ইউভি রিজিয়নে। সালফাইড আমার অক্সিজেনের থেকে তুলনামূলকভাবে এনার্জেটিক্যালি আনস্টেবল, কেন, কারণ সালফাইডের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি তুলনামূলকভাবে কম দেন অক্সাইড। সালফাইডের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি যেহেতু কম, তাহলে ইলেকট্রন ডেন্সিটি ইজ মোর prone to donate to cadmium 2+ and hence therefore the ligand to metal charge transfer is more facile in case of cadmium sulfide than in case of cadmium oxide. Okay, the next question is HgI2 is intense red. Explain.
আচ্ছা, তাহলে ইন্টেন্স রেড যখন বলছে, একটা বলছে আমার ইন্টেন্স হচ্ছে মানে কি, এটা লিগ্যান্ড টু মেটাল চার্জ ট্রান্সফার হচ্ছে, লিগ্যান্ড টু মেটাল চার্জ ট্রান্সফার। কেন? কারণ এমনি এটা Hg2+ এ আছে, Hg2+ অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্ট করতে পারছে, এন্ড I- কি, I- আমার পাই ডোনার, তাহলে এখানে LMCT পসিবল, LMCTর জন্য ইন্টেন্স হচ্ছে। এবার বলছি ইন্টেন্স রেড, তাহলে ইন্টেন্স রেড যদি হয় তাহলে জিনিসটা কিরকম হবে দেখো, VBGYOR, তাহলে রেড মানে কি, রেড মানে কিন্তু দেখো এই ধরনের একটা রিজিয়নে তার মানে অ্যাবজর্ব হচ্ছে, এই ধরনের একটা রিজিয়নে তার মানে অ্যাবজর্ব হচ্ছে। তাহলে অ্যাবজর্ব আমি কি বলতে পারি, তার মানে আমার অ্যাবজর্ব যেটা হচ্ছে, অ্যাবজর্ব হচ্ছে তার মানে প্রায় আমার ব্লু গ্রিন রিজিয়নে, অ্যাবজর্ব হচ্ছে আমার ব্লু গ্রিন রিজিয়নে, তাহলে আমি তাহলে তখন দেখতে পাবো রেড, তাহলে দেখতে পাবো রেড। তাহলে Hg2+ এর অরবিটালটা যদি এটা হয়, ফর এক্সাম্পল এটা যদি Hg2+ এর অরবিটাল হয়, এটা যদি I- এর অরবিটাল হয়, তাহলে ইলেকট্রন ট্রান্সফারটা এরকম হচ্ছে I- টু Hg2+। তাহলে এই যে LMCTটা হচ্ছে, এর ক্ষেত্রে আমরা কি বলছি, মনে করো ফর এক্সাম্পল এটা হচ্ছে Hg2+ আমি বললাম, আর এটা ধরে নাও I-, তাহলে এখান থেকে আমার এমও একটা এরকম পার্শিয়াল এমও আমি করে আমি বললাম যে এটা হচ্ছে আমার ইলেকট্রন ট্রান্সফার I- টু Hg2+। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই ইলেকট্রন ট্রান্সফারটা এত ভালো হচ্ছে কেন? কেন হচ্ছে? কারণ Hg2+ এর অলরেডি F ইলেকট্রনস আছে, রাইট? এখানে অ্যাকচুয়ালি 14 4f ইলেকট্রনস আছে, তাহলে 14 4f ইলেকট্রনসের অ্যাকচুয়ালি শিল্ডিং পাওয়ার ভেরি লেস, তাহলে এফেক্টিভ নিউক্লিয়ার চার্জ উইল ইনক্রিজ, অ্যাজ দ্য এফেক্টিভ নিউক্লিয়ার চার্জ উইল ইনক্রিজ, হেন্স পজিটিভ চার্জ ডেন্সিটি over Hg2+ will be increased. As positive charge density will be increased, hence LMCT will be more facile. তাহলে আলটিমেট অ্যান্সার কি হলো, AgI2 ইজ ইন্টেন্স রেড। ইন্টেন্স হচ্ছে কেন? কারণ এখানে LMCT পসিবল হচ্ছে, আর LMCTটা খুব ভালো কেন হচ্ছে? খুব ভালো এই কারণেই হচ্ছে, কারণ ইন কেস অফ Hg2+, 14f electrons are present, 14 4f electrons. Due to the very less shielding power of the 4f electrons, the shielding effective nuclear charge or the Z star or Z effective will increase. Due to the increase of effective nuclear charge, the positive charge density over Hg2+ will be more, hence the LMCT will be more facile, and the LMCT will fall in the region that is blue-green region, and hence therefore we are getting Hg2 as red colored. Okay, মানে আমরা অ্যাকচুয়ালি উল্টো ভাবে অ্যান্সারটাকে দেখছি, যেহেতু এটা রেড হচ্ছে তার মানে আমরা কালার বিল থেকে দেখতে পাচ্ছি যে এটা অ্যাকচুয়ালি পড়ছে প্রায় ব্লু গ্রিন একটা রিজিয়নে, কারণ তবেই আমি রেড দেখতে পাবো। Okay, so now our next question is PbI2 is intense yellow whereas NaI is white. Okay, PbI2 is intense yellow, the question কিন্তু দিয়েছে intense, শুধু yellow না, intense, while NaI is white, মানে NaI হচ্ছে কালারলেস। তাহলে কোশ্চেনটাকে আমরা কিভাবে বুঝছি, যেহেতু ইন্টেন্স ইয়েলো দিচ্ছে তার মানে কি এটা নিঃসন্দেহে এটা পড়ছে ভিজিবল রিজিয়নে। ইন্টেন্স কেন? কারণটা পড়ছে LMCT। আচ্ছা, ইন্টেন্স ইয়েলো দিয়েছে, তাহলে ইয়েলো দেওয়া মানে আমি কালার হুইল থেকে এটা দেখবো, তাহলে কালার হুইল থেকে যদি পাই VBGYOR, তার মানে নিঃসন্দেহে অ্যাবজর্ব করছে কোথায়, তার মানে নিঃসন্দেহে অ্যাবজর্ব করছে আমার ইন্ডিগো ভায়োলেট রিজিয়ন, এটা অ্যাবজর্ব, তাই আমি যেটা কালার পাবো, তাহলে কালারটা কি পাচ্ছি, কালারটা পাচ্ছি আমি ইয়েলো, রাইট? এই জন্যে। আচ্ছা, এটা কি বলছি NaI, তাহলে NaI এর জন্য কেন হচ্ছে, কারণ এখানে কিন্তু LMCT নট পসিবল। কেন? কারণ সোডিয়াম হচ্ছে একটা S ব্লক এলিমেন্ট, তাহলে এখানে LMCT হচ্ছে না, অথবা যে ইলেকট্রন ট্রান্সফার অথবা ধরো যে চার্জ ট্রান্সফার হবে সেটা অ্যাকচুয়ালি পড়বে ইউভি রিজিয়নে, যে চার্জ ট্রান্সফার হবে সেটা পড়বে অ্যাকচুয়ালি ইউভি রিজিয়নে। তাছাড়া চার্জ ট্রান্সফার এখানে এমনিই হবে না, এখানে কোনো ধরনের LMCT হবে না। কেন? কারণ সোডিয়ামের কোনো ভ্যাকেন্ট অরবিটাল নেই, যদি সোডিয়ামের ভ্যাকেন্ট অরবিটাল না থাকে, মানে 1s2 2s2 2p6 3s1 আছে, তারপর অ্যাকচুয়ালি 3p ভ্যাকেন্ট আছে, যদি ভ্যাকেন্ট অরবিটাল না থাকে তাহলে সেই ধরনের লিগ্যান্ড টু মেটাল চার্জ ট্রান্সফার কিন্তু এখানে হচ্ছে না, মানে ভ্যাকেন্ট অ্যাকচুয়ালি কোনো ডি বা এ ধরনের কোনো অরবিটাল নেই। তাই এখানে যদি কোনো ধরনের ইলেকট্রন ট্রান্সফার বা কোনো ধরনের চার্জ ট্রান্সফার হয়ে থাকে তাহলে সেটা কিন্তু পড়বে ইউভি রিজিয়নে, অ্যান্ড দেয়ারফর NaI উইল বি হোয়াইট ইন নেচার। পরের কোশ্চেন হচ্ছে টার্নবুলস ব্লু অন স্ট্যান্ডিং আইসোমারাইজেস টু প্রুসিয়ান ব্লু, এক্সপ্লেন। আচ্ছা, এই কোশ্চেনের অ্যান্সারটার জন্য অ্যাকচুয়ালি আমাদের প্রুসিয়ান ব্লু আর টার্নবুলস ব্লু এর মধ্যে অ্যাকচুয়ালি যে বেসিক ডিফারেন্স সেটা দেখতে হবে। প্রুসিয়ান ব্লু আর টার্নবুলস ব্লু, আচ্ছা, Fe3+ প্লাস FeCN6 4-
এটা হচ্ছে আমার প্রুশিয়ান ব্লু, দ্যাট ইজ পিবি। তাহলে অ্যাকচুয়ালি প্রুশিয়ান ব্লু এর স্ট্রাকচারটা কি রকম হয়, মানে আয়রন 2 এখানে আছে, ফর এক্সাম্পল আয়রন 2 তার মানে অ্যাকচুয়ালি কিন্তু সিএন এর সাথে বন্ড করছে, তাহলে কারণ এটা হচ্ছে আয়রন 2, এটা হচ্ছে আয়রন এটা হচ্ছে আয়রন 3, রাইট। আর অল ওভার যে স্ট্রাকচারটা হয় সেটা হচ্ছে Fe4 FeCN6 হোল 3, সেটা হচ্ছে অল ওভার স্ট্রাকচার, যেটা আমি আগের স্লাইডেও দেখিয়েছি তোমাদের। ওকে, তাহলে এখানে দেখতে কিরকম হচ্ছে, দেখতে হচ্ছে তাহলে আমার এটা এরকম। তাহলে Fe2 যেটা বন্ড করে থাকছে তাহলে এটা এরকম, এর সাথে তাহলে আমার কিরকম থাকবে আয়রন 3 এরকম 4টে বন্ড। তাহলে এই আয়রন 3টা কিন্তু আবার একটা অন্য আয়রনের যে সায়ানাইড তার সাথে বন্ড করছে, এই আয়রনটা তাহলে আবার আয়রন 2 হলো। ওকে, এটা আবার সিএন যেরকম চলতে থাকলো, ঠিক আছে। তাহলে এটা হচ্ছে আমাকে বলবো, আমি বলবো এটা হচ্ছে আমার অ্যাকচুয়ালি প্রুশিয়ান ব্লু। ওয়্যারাজ টার্নবুলস ব্লুটা কিরকম, টার্নবুলস ব্লু কিন্তু একটু আলাদা, মানে এটা হচ্ছে আয়রন 2 প্লাস আমি বলবো FeCN6, এটা হচ্ছে অল ওভার চার্জ 3 মাইনাস। ওকে, তাহলে বাইরে দেখো Fe2 প্লাস আর ভেতরে কিন্তু FeCN6 3 মাইনাস। তাহলে স্ট্রাকচারটা কিরকম দেখছে হচ্ছে, Feর সাথে যে সিএনটা জুড়ে আছে সেটা কোথায় আছে, সেটা হচ্ছে আয়রন 3 এর সাথে। দেখো তাহলে আয়রন 3 এর সাথে কিন্তু সায়ানাইডটা জুড়ে আছে, আর এখানে মাঝখানে যেটা থাকবে তার মানে সেটা হবে অ্যাকচুয়ালি আয়রন 2, আর এপারে তার মানে আমার থাকবে নর্মাল আবার একটা সায়ানাইড, তাই তো, মানে Fe3 সায়ানাইড, এবারে সায়ানাইড। ওকে, তাহলে এবারে দেখো প্রশ্নটা বলছে টার্নবুলস ব্লু অন স্ট্যান্ডিং আইসোমারাইজেস টু প্রুশিয়ান ব্লু। কেন, তাহলে টার্নবুলস ব্লু কোনটা, এটা হচ্ছে আমার টার্নবুলস ব্লু, এই নিচেরটা, এটা হচ্ছে পিবি ছিল, এটাকে আমি বলছি টার্নবুলস ব্লু। তাহলে টার্নবুলস ব্লুতে কি আছে, ভেতরে যে কোঅর্ডিনেশন স্পিয়ার সেটা কিন্তু দেখো Fe3 তে, আর অ্যাকচুয়ালি সে জুড়ছে অ্যাকচুয়ালি Fe2 প্লাসের সাথে, তার মানে এই যে Fe2 প্লাসের সাথে জুড়ছে। তাহলে Fe2 প্লাস অ্যাকচুয়ালি বন্ড করছে কার সাথে, Fe2 প্লাস অ্যাকচুয়ালি এখানে বন্ড করছে নাইট্রোজেনের সাথে, এন্ড Fe3 অ্যাকচুয়ালি বন্ড করছে কার সাথে, Fe3 কিন্তু বন্ড করছে তুলনামূলকভাবে আমার কার্বনের সাথে। whereas প্রুশিয়ান ব্লুতে এটা উল্টো, প্রুশিয়ান ব্লুতে কোঅর্ডিনেশন স্পিয়ারটা হচ্ছে FeCN6 4 মাইনাস, তাহলে কোঅর্ডিনেশন স্পিয়ারটা হচ্ছে এই যে FeCN6 4 মাইনাস, তাহলে Fe2 অ্যাকচুয়ালি কার্বনের সাথে বন্ড করছে আর Fe3 অ্যাকচুয়ালি বন্ড করছে কিন্তু নাইট্রোজেনের সাথে। এটা হচ্ছে বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন টার্নবুলস ব্লু এন্ড প্রুশিয়ান ব্লু। তাহলে এবার যদি আমি কম্পেয়ার করি, দেখো তাহলে টার্নবুলস ব্লুতে iron 2 actually added to nitrogen center, whereas iron 3 is added to the carbon center, right? তাহলে এখন ভাবো যে Cn- কি ধরনের লিগ্যান্ড, Cn- কি ধরনের লিগ্যান্ড, Cn- actually pi acidic ligand, right? Cn- is a pi acidic ligand. So as Cn- is a pi acidic ligand, hence the carbon center will have a greater preference to be bonded with a metal center having excess electron. কারণ এ যদি পাই অ্যাসিডিক লিগ্যান্ড হয় তাহলে এ চাইবে সেই মেটাল সেন্টারের সাথে স্ট্রং বন্ড ফর্ম করতে যে মেটাল সেন্টারে অ্যাকচুয়ালি এক্সেস ডি ইলেকট্রন আছে। আর কোন মেটাল সেন্টারে এক্সেস ডি ইলেকট্রন আছে, Fe2 প্লাস আর Fe3 প্লাস এর মধ্যে, তাহলে Fe2 প্লাস এক্সেস ইলেকট্রন, তাহলে Cn- থ্রু কার্বন বন্ড ফর্ম করতে চাইবে তাহলে Fe2 প্লাস এর সাথে। তাহলে দেখো এখানে Cn- থ্রু কার্বন বন্ড ফর্ম করেছে Fe3 প্লাস এর সাথে। তাহলে এই জন্যই বলেছি যদি টার্নবুলস ব্লুকে অনেকক্ষণ ধরে রেখে দেওয়া যায় তাহলে এর কিন্তু প্রেফারেন্স হবে অ্যাকচুয়ালি উল্টোটা, এর প্রেফারেন্স হবে এটা। কেন, যদি Cn অ্যাকচুয়ালি কার্বনটা তুলনামূলক যদি আমরা অ্যাকচুয়ালি Fe2 এর সাথে বন্ড করে তাহলে এখানে মেটাল ইলেকট্রনস তুলনামূলকভাবে বেশি, তাহলে অ্যাকচুয়ালি পাই ব্যাক বন্ডিং করতে পারবে and it would be stronger further. So therefore the Cn- ligand having the pi acidic character, it will have a greater preference to get bonded to the metal center which is having excess electron. It is for this reason Prussian blue has greater thermodynamic stability, right? Because the Cn- is having the pi back bonding character. So therefore the Prussian blue has greater thermodynamic stability than Turnbull's blue. In fact, Turnbull's blue upon standing is converted to the thermodynamically more stable Prussian blue via complete transfer of electronic charge from iron 2 to iron 3 via the orbitals of bridging cyanide. ওকে, তাহলে আমরা এই দুটো বললাম যে প্রুশিয়ান ব্লু আর টার্নবুলস ব্লু এর মধ্যে বেসিক ডিফারেন্স হচ্ছে কোঅর্ডিনেশন স্পিয়ারের মধ্যে প্রুশিয়ান ব্লুতে আয়রন 2 থাকে, তাহলে আয়রন 2টা ডিরেক্টলি কার্বনের সাথে লিঙ্কড, whereas ট্রান্সবুল ব্লুতে আয়রন ভেতরে যেটা আছে কোঅর্ডিনেশন স্পিয়ারের মধ্যে সেটা হচ্ছে Fe আয়রন 3 CN6 এর সাথে, তাহলে সেখানে আয়রন 3টা CN এর সাথে লিঙ্ক। কিন্তু CN-টাকে নিয়ে ভাবো, CN হচ্ছে একটা পাই অ্যাসিডিক লিগ্যান্ড, তো Cn- প্রেফার করবে কার সাথে জুড়তে, যে আয়রনটার মধ্যে মোর ইলেকট্রনস আছে সেটা হচ্ছে তাহলে কার সাথে আছে,
প্রুশিয়ান ব্লু এর সাথে আছে, এই জন্য টার্নবোলস ব্লুকে যদি অনেকক্ষণ ধরে রেখে দেওয়া হয় দ্যাট উইল বি চেঞ্জ টু আ মোর থার্মোডাইনামিক্যালি স্টেবল complex, that is Prussian blue, via the complete electronic transfer of complete electronic charge from iron 2 to iron 3 via the orbitals of bridging cyanide. Okay, so the next question is thiocyanide is a good colorimetric agent for iron 2. Okay, now Fe means Fe thiocyanide means with iron 2 means the complex would be Fe SCN whole 6 all over charge 3 minus, right? Now Fe2 means how many not Fe2, so it is becoming Fe plus 3, right? Yeah, it is becoming Fe plus 3. So FeSCN 6 all over charge 3 minus mean Fe 3. So thiocyanide is a good colorimetric agent for iron 2. Sorry, the question is wrong, it should be iron 3. Okay, it should be iron 3. It is not for iron 2, actually the colorimetric agent for iron 3. Okay, iron 3, so iron 3 is become the number of d electrons is d5, right? So it is an octahedral complex, so it would be high spin or low spin. It would be a low spin complex. Why? Because thiocyanide is a strong field ligand, and even the iron is in +3 oxidation state, so both these parameters actually try to make the complex in the as low spin. So low spin octahedral complex means Eg and T2G, right? So this would be Eg and now this is T2G. So now if I am considering the pi star orbital of ligand, why? Because SCN minus, for the SCN minus sulfur is having vacant d, sulfur is having vacant d orbital, right? So it can have a pi star orbital. Now as it is having the low spin configuration, so only one charge transfer is possible, because this is not the charge transfer, this is the dd electron transfer. We are not considering this, we are considering this only as a charge transfer transition. So T2G to pi star charge transfer transition is possible here, and due to this charge transfer transition, as this is Laporte allowed transition, spin allowed transition, therefore it would be a very intense colored red solution. So therefore thiocyanide is a good colorimetric agent for iron 3. Okay, because of having the vacant pi star or the vacant 3d orbital of sulfur, it can act as a pi star ligand, and as it can act as a pi star ligand, hence the metal to ligand charge transfer is possible. Metal to ligand charge transfer is possible, and due to this metal to ligand charge transfer, it follows the it is Laporte allowed as well as the spin allowed transition. As it is Laporte allowed and spin allowed transition, you will give a very good intense color due to fall in the visible region. Okay, the next question is K3 FeCN6 is orange red while K4 FeCN6 is pale yellow. আচ্ছা, এই কোশ্চেনের অ্যান্সারটা যদি বলতে হয়, দেখো দুটোই অ্যারেঞ্জমেন্ট অ্যাকচুয়ালি অক্টাহেড্রাল, রাইট? এটারও অ্যারেঞ্জমেন্ট অক্টাহেড্রাল, এটারও অ্যারেঞ্জমেন্ট অক্টাহেড্রাল, বাট FeCN6 3 মাইনাস ভার্সেস হচ্ছে আমার FeCN6 4 মাইনাস, রাইট? তাহলে এখানে দেখো আমার যখন T2G আর EG আছে, রাইট, এটাতেও আমার EG আছে আর T2G আছে, and both are low spin complex. Why? Because of these strong field cyanide ligands, right? So in case of Fe3 plus, it would have only 5 electrons, right? Whereas in this case it would have only 6 electrons, and cyanide is having the pi star orbital, right? So now pi star is here, pi star of ligand. Now pi star is here, pi star of ligand. Now it is the ligand orbital, that is pi ligand and sigma ligand, right? This is a pi ligand and sigma ligand. Now this ligand to metal charge transfer is possible in case of FeCN6 3 minus to T2G, right? To T2G, but here the ligand to metal charge transfers up to T2G is not possible. It is possible at EG level. It is possible at EG level. Now here the metal to ligand, so LMCT is possible here, and that is a low energy transition, whereas LMCT possible here, that is a high energy transition, Now metal to ligand charge transfer is possible also, that is T2G to pi star, right? Here also MLCT is possible, that is
T2G to pi star. Now T2G to pi star. Now these two intensities are almost same. These two intensities are almost same. Hence, and as it falls under the near the violet or ultraviolet region, near ultraviolet region means that slightly violet region. Okay, therefore it gives a yellow color. Okay, therefore it gives a yellow color. Why? Because it absorbs comparatively a high energy at high energy transition, or it falls under near the UV region or near the violet region, therefore it is yellow in color. So here LMCT is possible, but from ligand orbital to the EG orbital or the EG star orbital, so it would be a high energy transition. Again, the MLCT, that is metal to ligand charge transfer, it is also a high energy transition because the EG star is vacant. So if any electron were in the EG star, then this transition would give a very intense color. Okay, so as both of these transitions have the almost the same intensity, so it would give a simple yellow color due to this having a high energy transition. But here in case of Fe6 the MLCT is of the high energy transition, that is metal to ligand charge transfer, but the ligand to metal charge transfer is a low energy transition. So it is due to these having the low energy transition, the lambda absorbance comes under like VVGYOR. So lambda absorbance comes near this blue green region and it gives the orange color. Okay, so basically in case of Fe6 we are getting two sets of absorption. One is LMCT, that is ligand to metal charge transfer up to the T2G level, and another one is the metal to ligand charge transfer, that is T2G from pi star. Okay, and those will have different energy transitions and have the different wavelengths, but as the LMCT is having the lower higher wavelength transition, it falls under the visible region and give the orange color, and it falls under the UV region. But in this case, in case of Fe6 the MLCT is also possible and LMCT is also possible, but as the intensities are same in these two transition, so overall we are getting only one transition, and as we are getting only one transition, so it falls on near the UV region or near the violet region, slightly violet or UV region, so therefore it gives a pale yellow color. Okay, আচ্ছা, অথবা যদি আরেকটু ভালোভাবে বলতে আমি আরেকবার জিনিসটা বলি, কারণ এই জিনিসটা কিন্তু CN- ইটসেলফ যদি আমরা ধরে নিই একটা পাই অ্যাকসেপ্টর লিগ্যান্ড স্টিল, কিন্তু এটা MLCT দিয়ে কিন্তু এতটা ব্যাখ্যা হচ্ছে না। অ্যাকচুয়ালি ব্যাখ্যাটা কিন্তু হচ্ছে লিগ্যান্ড টু মেটাল চার্জ ট্রান্সফার। মানে আমরা যদি এখানে সিম্পল Fe6 ধরলাম আর এখানে আমি ধরছি Fe6 তাহলে আমরা বলছি এর ক্ষেত্রে এটা ইজি, আর মনে করো আমি আরেকটা ধরলাম, এটা হচ্ছে T2G, আর এটা ধরে নিলাম আমি লিগ্যান্ড অরবিটাল, এটা হচ্ছে লিগ্যান্ড অরবিটাল। ওকে, আচ্ছা, এটার ক্ষেত্রে আমরা কি ধরছি? এটার ক্ষেত্রে ধরছি আমরা ইজি, এটার ক্ষেত্রে আমরা ধরছি T2G, আর এটার ক্ষেত্রে আমরা ধরছি লিগ্যান্ড অরবিটাল। ঠিক আছে, আচ্ছা, এটা T2Gটা দেখো, এটা T2G হচ্ছে কমপ্লিটলি ফিল্ড, বাট এটা T2G কিন্তু কমপ্লিটলি ফিল্ড নয়। তাহলে এবার দেখো এখান থেকে যেটা আসছে ট্রানজিশন, এখান থেকে কিন্তু লিগ্যান্ড টু মেটাল যে ট্রানজিশন মানে এলএমসিটি কিন্তু দুটো আসতে পারে, রাইট? আর একটা হতে পারে সেটা হচ্ছে MLCT, এটা MLCT পাই স্টারে, এটা MLCT। দেখো এখানেও MLCT হতে পারে, সিম্পল MLCT এখানেও হতে পারে MLCT, বাট দেখো এখানে কিন্তু লিগ্যান্ড টু মেটাল যে চার্জ ট্রান্সফার LMCT সেটা কিন্তু শুধুমাত্র আমি একটাই পাবো। তাহলে এখানে LMCT আমি দুটো পাচ্ছি, এখানে LMCT আমি দুটো পাবো, এখানে একটা পাবো, এখানে একটা, মানে 2T2G and 2EG বিকজ T2G is vacant, বাট এখানে T2G যেহেতু ফিল্ড তাই LMCT কিন্তু আমি জাস্ট একটাই পাবো, কারণ আপ টু EG লেভেল। আর MLCT যেটা নর্মাল পাচ্ছিলাম দুটোর ক্ষেত্রেই আমি MLCT পাবো। তাহলে LMCTর জন্য কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমার এখানে কালারটা অত ভালো শো করছে না।
তাহলে কালারটা কিন্তু মেইনলি শো করছে এখানে লিগ্যান্ড টু মেটাল চার্জ ট্রান্সফারের জন্য। তাহলে কারণ কি এই ক্ষেত্রে দেখো এই ক্ষেত্রে একটা লো এনার্জি ট্রানজিশন হচ্ছে, লো এনার্জি ট্রানজিশন মানে হচ্ছে এইচসি বাই ল্যামডা, তার মানে আমার ল্যামডাটা তুলনামূলক একটু বেশির দিকে। তাহলে তুলনামূলক একটু বেশির দিকে মানে কি ভি বি জি ওয়াই ও আর, মানে মোটামুটি একটু ব্লু গ্রিন রিজিয়নে আসছে বলে আমি এটাকে অরেঞ্জ দেখতে পাচ্ছি। বাট এখানে দেখো এখানে যে এলএমসিডি ট্রানজিশন অথবা এমএলসিডি ট্রানজিশন সেগুলো কিন্তু সবই একটা হাই এনার্জি ট্রানজিশন। তাহলে হাই এনার্জি যদি ট্রানজিশন হয় তাহলে ল্যামডাটা এখানে অনেক কম, ল্যামডাটা অনেক কম মানে হচ্ছে নিয়ারলি আমার ইউভি রিজিয়ন অথবা এই ভায়োলেটের কাছাকাছি, মানে আলট্রা ভায়োলেট আর ভায়োলেট রিজিয়নের কাছাকাছি হওয়ার জন্য এর কন্টেম্পোরারি কালার আমরা পাচ্ছি ইয়েল। ঠিক আছে, তাহলে এখানে কিন্তু এমএলসিটি দুটোর ক্ষেত্রেই দেখা যাবে, কিন্তু এলএমসিটি অ্যাকচুয়ালি আমরা K3 এফিসিয়েন্সির ক্ষেত্রে 2 সেটস অফ এলএমসিটি পাবো, বাট ইন কেস অফ এফিসিয়েন্সি 4- আমরা কিন্তু 1 সেট অফ এলএমসিটি পাবো। যে 1 সেট অফ এলএমসিটি পাবো সেটা কিন্তু একটা হবে হাই এনার্জি ট্রানজিশন, ওয়্যারএজ এর ক্ষেত্রে যেটা পাবো সেটা কিন্তু একটা হাই এনার্জি আর একটা লো এনার্জি ট্রানজিশন পাবো। এই যে লো এনার্জি ট্রানজিশনটা আমরা পাচ্ছি এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি পড়ছে ভিজিবল রিজিয়নে, এইটা ভিজিবল রিজিয়নে পড়ছে এবং এটা পড়ছে আন্ডার ব্লু গ্রিন রিজিয়ন, আমরা পাচ্ছি অরেঞ্জ। বাট এখানে যে এলএমসিটি পাচ্ছি এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি পড়ছে তুলনামূলকভাবে বলতে গেলে সেটা নিয়ার টু ইউভি রিজিয়ন অথবা ভায়োলেট রিজিয়ন, তার কন্টেম্পোরারি কালার পাচ্ছি তাহলে আমরা ইয়েলো। আর এমএলসিটি এখানে কিন্তু হচ্ছে, বাট এমএলসিটি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি একটা হাই এনার্জি ট্রানজিশন, এটা কিন্তু ইউভিতে পড়ছে না সেরকম ভাবে। কেন আমরা বলছি ইউভিতে পড়ছে না, কারণ যদি এখানে ইজিতে আমার ইলেকট্রনটা থাকতো তাহলে আমরা কিন্তু বলতাম এটা একটা লো এনার্জি ট্রানজিশন হচ্ছে। বাট যেহেতু কম্পাউন্ডটা অ্যাকচুয়ালি আমার লো স্পিন কমপ্লেক্স, তাই ইজিতে কোনো ইলেকট্রন নেই, তাই এটা অ্যাকচুয়ালি হাই এনার্জি ট্রানজিশন হচ্ছে। তাই বেসিক্যালি জিনিসটাকে কিন্তু আমরা ব্যাখ্যা করছি দেখো এলএমসিটি দিয়ে, যদিও আমরা এমএলসিটিটাও কিন্তু এখানে দেখাবো, তাই ডায়াগ্রামটা এখানে অবশ্যই দেখাতে হবে। আশা করি মোটামুটি বুঝতে পেরেছো যে তোমরা সিম্পল এমএলসিটিও দেখাচ্ছ, এলএমসিটিও দেখাচ্ছ, তুমি এফিসিয়েন্সি 3- এর ক্ষেত্রে দেখাবে 2 সেটস অফ এলএমসিটি আর এমএলসিটি একটা পাচ্ছি, ওয়্যারএজ এফিসিয়েন্সি 4- এর ক্ষেত্রে দেখাবে জাস্ট একটাই এলএমসিটি পাচ্ছি আর একটা এমএলসিটি পাবো। কিন্তু এফিসিয়েন্সি 3- এর ক্ষেত্রে যে 2 সেটস অফ এলএমসিটি তার মধ্যে একটা কিন্তু লোয়ার ইন্টেন্সিটি বাট তোমার লো এনার্জি ট্রানজিশন হচ্ছে আন্ডার ইউভি রিজিয়নে। ইউভি রিজিয়নে হওয়ার জন্য আমার কি সরি আন্ডার ভিজিবল রিজিয়নে, সেই জন্য আমি ওটা অরেঞ্জ কালার পাচ্ছি। আর একটা নর্মাল যেটা হাই এনার্জি ট্রানজিশন অথবা লো ওয়েভলেন্থ ট্রানজিশন হচ্ছে। ওকে, মানে এইটা আমি বলছি এটা লো এনার্জি ট্রানজিশন, তার মানে আমরা এটা পাচ্ছি আমি ভিজিবল রিজিয়ন এবং অরেঞ্জ কালার পাচ্ছি। ওয়্যারএজ এখানে যেটা পাচ্ছি এটা কি পাচ্ছি, এটা আমি পাচ্ছি অ্যাকচুয়ালি হাই এনার্জি ট্রানজিশন পাচ্ছি, তাহলে সেই জন্য সেটা ইউভি রিজিয়নে পড়ছে, তার জন্য আমরা কালার পাচ্ছি না। আর এখানে যেটা পাচ্ছি এটা অ্যাকচুয়ালি একটাই আমি পাচ্ছি এলএমসিডি, যেটা কিনা আমার হাই এনার্জি ট্রানজিশন পড়ছে এবং হাই এনার্জি ট্রানজিশন হচ্ছে এবং পড়ছে নিয়ার টু আলট্রাভায়োলেট রিজিয়ন অর ভায়োলেট রিজিয়ন, দেয়ারফর উই আর গেটিং আ পেল ইয়েলো কালার। ওকে, আচ্ছা এবার আমরা জাস্ট লাস্ট কোশ্চেনের দিকে এগোবো। লাস্ট কোশ্চেনটা বলেছে aqueous solution of MnSO4 is colorless while that of CuSO4 is blue। তাহলে aqueous solution of MnSO4, ফার্স্ট আমরা দেখছি MnSO4 ছিল, তাহলে এর যদি aqueous solution আমরা বানাই তাহলে কি হবে MnH2O whole 6 2+, রাইট? and now CuSO4 যদি এর aqueous solution বানাই then it would be CuH2O whole 6 2+, right? now both are having high spin complexes, right? or both will prefer the high spin complex. Why? Because H2 is weak field ligand and itself the metal is in +2 oxidation state, so both will try to prefer the high spin complex. So Mn would be a D5 complex, Mn2+, right? This is T2G and this is Eg. Now here in this case this is D9 complex, right? Okay, so what type of transitions is responsible for the color? So mainly here the responsible is DD electron transfer. Here it is responsible is DD electron transfer. Okay, now MnH2O whole 6 2+ is pure octahedral and CuH2O whole 6 2+ is pure octahedral, so both are pure octahedral. So now for the pure octahedral case it is Laporte forbidden transition, whether it is spin allowed or spin not allowed. In this case it is spin forbidden transition, in this case it is spin allowed transition. Okay, so now the second part will come. We have already completed part 1, whether it is spin allowed or not. Now when you will consider the Laporte allowed or not, now you have to consider that for Mn2+,
it is a stable system, but for the Cu2 plus it is not stable. Actually it undergoes Jahn-Teller distortion. Now for the Jahn-Teller distortion, actually Z out case for D9 is actually more stable. As it is undergoing the Z out, or as it is undergoing for the distortion, then the center of symmetry is lost. Center of symmetry is lost. As the center of symmetry is lost, so somehow it would be partially Laporte allowed. It would be partially Laporte allowed. As it would be partially Laporte allowed, hence the aqueous MnSO4 can show hence the aqueous CuSO4 can show some color. Okay, as the DD electron transfer, for this DD electron transfer actually comes under the visible region, and hence it is showing the color. Okay, so I am just summarizing again this thing, that when MnSO4 aqueous means that MnH2O6 plus is formed, and CuSO4 aqueous means CuH2O6 plus is formed. Both are having the pure octahedral geometry, so both should be Laporte forbidden transition for the DD electron transfer. But in case of Mn2 plus, if the DD electron transfer is happening, it is also spin forbidden transition, but for the Cu2 plus it is actually spin allowed transition. Now when we are considering the Mn2 plus and Cu2 plus, in case of Mn2 plus it is actually a stable configuration as per Jahn-Teller theorem, but Cu2 plus is not stable. So as per Jahn-Teller theorem, Cu2 plus try to be more stable through the distortion, either Z in or Z out, and as per our convenience we know that Z out is more stable than Z in. So as Z out is more stable, so it is undergoing distortion and it is becoming the extended octahedron, and therefore the center of symmetry is somehow lost. As the center of symmetry is somehow lost, then it would be partly Laporte allowed or partially Laporte allowed, and as the transitions are becoming partly allowed, hence it is giving a comparatively it falls under a visible region and giving a particular color for this solution, whereas MnSO4 is becoming colorless as it is becoming completely Laporte forbidden and spin forbidden transition. Okay, so I think that this was the last part of charge transfer spectra, and the all over part has been covered in the several topics. So still if you have any doubt regarding these charge transfer transition like LMCT, MLCT or MMCT, or any type of DD electron transfer transition, means any doubt regarding color and spectra of transition metal complexes, so you can send me a query through SMS or WhatsApp, or through a mail also. So till that time, signing out, and thank you.